บ้านนาคาขยมจีโกนไซเปอร์ได้ปาสลานจิงเกให้ดไว้บองไอเตอร์บรรจุนเตลิโฟให้บ้านคลายจีประกุนทำเตียดจำนายไอขยมเว้นเตอร์บังคอมจัดเรียบการจีมวยไปจิเกียดดอกกูไอเติมนุขยมตรอมตรอกลันส์ออยนุให้ดไว้ขยมการตรงระบบขยมโดยเพียบมันชื่อสำลังเมื่อโอนไซระบบขยมเอาแต่บองสลับขยมไอคลายจีเพริเยมจะให้เตอร์สลับเตอร์นี่ให้จีบโอนไซบังการระบบขยมปัจจิซอกสนะบองกัดทาลิโฟคือโดยจีโกนกัดในขนมชนามดอกกัดสหาวนุบองเหมือนดังทาโลกมันจะไว้ขมิ้นหลังนุดังเพริเยไว้ขมิ้นดอกอักระนุดังเพื่อเอามนุษย์จังสลับก็เหมือนบานได้ต่อดงฮามทมเป้บักในมาดองเตียบโอนไซเส้นยีรองบ้านรถหมอกรกขยมไฮไซค่ะขยมนังเตลิโฟขยมนังคลายจีไซกำนันเส้นยีวีกมชียิ้มดังดำปีขยมไอขยมโยพลิมทานิ่งก่อบ้านกาจิตไม่ได้บองไซบองประหายจีมันจ้องประกวดประเจงดำนายไซกำนันจีมวยขยมเตเมนเตยีรองไซกำนันนังประปนดำโคกเนียโดยเมกนังเดนจังไอบาโกนมันกัดลางเวนเตเคยตัดเพียบนี้ขยมยำให้นักเคยจีบมุนเป็นนุเซนยีรองบ้านยมไซมันปรงเฟื่อจีไซกำนันเอาปกก่อบ้านบรรจุนขยมเตลิโฟดำใบโดยกประดอกดำลังประนิติบ่มพอดบ้านคลายจิตคลายบรรดาการระบบเส้นยีรองขยมตบสำนายเหมือนบ้านให้อันกบ้านยำเส้นยีรองมิจิจุมเรระบบเนียงเลิกมิขยมมันจำบัดเตรุงเจาะนุติเตไปในกลอยหมอกบองโอนไซยังแต่งปีเนี่ยบ้านเรียบกาจิมวยเนี่ยดำใบบังฮันปีเพียบอจาระบบครูซาดอกคลายโนลิโฟบ้านเรียบจอมพิธีมงคลกาอย่างถมดมโรเต้ปอบกาชุกได้มนุษย์บุญเนี่ยเลิกบ้านชุกเนอหมดเฟียยังโนเต้เมียนปะรูปตีตึกเล็กโลคลังนะเนอขนมเตะประจีจนปอประเพณีเมื่อนุลีโฟปัจจิเนี่ยมินเมนตุจิกรอนแต่จิไซกำนันก็มีโนเตเสดายปัจจิอจานะกอนไซตีปีระบบครูซาเซนปัจจิสำนังอ่อนนะกรอนแต่โจเตอร์นังคลายจีโลกจุ่มติวหายสำเล้งนิเยดามระบบเนี่ยจิตขังล้อนเนื้อล้างเส้นยีรองอังกุยขนมเตะดับประโหดดอสบายจิตขยมเนอแต่เรียบจำไม่วันเส้นยีรองบ้านเลิกกระนัดกรบมุกลางให้เมื่อหมกขยมได้เพียบอีกรีบองไซให้เอาไว้ก็ไปเคียบเจ้ามันจูระเตะหมกตัวบองจิตมนเส้นยีรองบ้านเจรนายหนึ่งเพียบคือห้าระบบขยมเนอไปขยมเรียบกาเส้นยีรองตึกเนอขนมลีโฟเจอนะก้มประหยัดลงตึกสลับเนอตีนุ่งอ่อยซอเส้นยีรองกระทาขยมกำปงเจรนายเนียงให้บ้านตุกมอดไซเนอเปนิงหรือเปียระบบขยมบองไซเปเตอร์เตะไปเคียบเจ้ากลมเพล็กเล็บคลูนอ่อยมีนคลันเลียหมกจุกนามนุษย์โต้ตายบ้านสำหรับบอมน้องหายเปเตอร์ดอลีโฟเนี่ยหนังดังเนอมอดจรอกละหอกมีนสำเล็งเจิงเซลอนในหลังรถเตลีปอกมามุยเครื่องบานชบเนอมุกเตะตะโกเซนบรอเนี่ยบากอเตเริงมอมคลังนะนี่คือจีเจ้าตีจูบรอได้เส้นยีร้องนิเยท่ามันซ้ำรมลางเลเตเจ้าตีจูโชนกบายรถเตเซเมื่อหมกขยมก็จับแกมรถเตลางเลเตอย่างเลือนขยมกระทาวีนังจีบันเตเชอได้เริงปันใต้ขยมบานรกเคยทามีนกันเตจำบางกระมุจวนเนอปีกรอมกูตระบอกขยมให้เนอเลกันเตจำบางนุมีนกันเตกบาทไม่มุยได้มีหลุมน้อมกาปอเขียวจิตมนกาจับอารมณ์ระบบขยมจมพูไปเขียบเจ้าคือกรอนแต่จีเปียสำเด็จคลาได้เส้นยีร้องยมเรียบรอบกรอยเปเลงและขณีธาเฉลยไกรกรอคลันจุกเป็นคล้วนเหมือนเจโรแมนติกปันใต้บรอเนอปีมุกขยมนี้มีนผนกทงจิงจามกระนังเกียมรังมอมตู้จีเสลียเปียเอากระนัดกระก่อดอยก็ขนองระบบเกตรองได้เหมือนด้วยจีเนะสำหรับจุกเตแต่ด้วยจีเนะจำบางจมพูพงเจ้าจื้อคือตรงจริงเอาไว้ได้ขยมกัดให้เตะระบบไปเขียบเจ้าไกรก็จริงเอาไว้ได้ขยมกัดเตะได้จากใบขนองจริงจังระบบบ้านบักเปียกันดาให้เตะบ้านจองยังใหญ่ๆดอยไม่เชื่อมีบันลาสตรีจำนะมันเนี่ยบ้านโชรงจำเนตีนูอยู่หายไม่สตรีจำนะนูบ้านสำลังหมกขยมปีกบาดอจงเจิงรูดปีจงเจิงดอกบาเว้งให้นิยายท่าบ้านยกประปนแบบนี้หมกเตะสกงปนังเจ็ดเฟอร์กาออดเจสตรีจำนะนูบ้านกระเล็กเมื่อขยมมวยเพลดรูดดาโจเตอขนมเตะโจหมกขยมดาวตามโจเตอขนมเตะเงจีนขนมตีทลีเตเตียเตเชอมวยได้โคจรงกะไอใบเจิงตรอดอยอัดให้เนเลยจังกรานมีนเพกระมวยจวนสตรีจำนะบ้านดะจังเกียงเปรงเนเลยโตให้จังโอเตเกรเชอมวยในจงจริงจังได้มีนกันเตจำบางนู้จีกันไลน์เด็กระบเนี่ยไม่สตรีจำนะบ้านกระเล็กเมื่อเจ้าตีจูมวยเพลดให้นิยายทาเม็ดเมียงรีบกาหมกคือจีระบตะโกเจ้าไฮมีนกันไลน์เด็กกอลอไฮในจังเฟื่อจีโกนเสรเนี่ยมีนตีบขยมเหมือนบ้านนิเยไว้เตจิตมนขยมบ้านสู้ตรอมนังการุเนบมราเกเนขนงลีโฟรงกาวีดมนังเจประมาทกรุบแบบยางมุกมดดอตเจนี่มันแม่นจีเรื่องไว้หนุเตตู้จีอย่างนาก็ดอยทั้งไงบรรทบปัญหาได้กันแต่เจสได้ก็หมกดอคืออาหารเนื้อหมกตัวอาหารมาได้ขมิบ้านซ้ายจำออกมือหมกขยมยกอาหารขนมเตะเติบโตบ้านมนุษย์มีนบ้านกาหมกวิงไม่ขยมกรอนแต่จ้องรูกเนี่ยนามันเนี่ยมือไทยไม่ปนเนาะเจ้าตีจูไปลืมมาได้ขมินิเยแบบนุหมกมดเกมันหล่อเตตามเป็ดเจ้าตีจูบ้านยกอังกอมวยจำนวนปีเตะเฟื่อจีไทยบรรดากาเอาปุกขยมโดยในให้มันจำไหลเตได้มาได้ขมิคลังแบบนี้ขยมเหมือนบ้านต่อไว้เตตรลอบโจเตอขนมเหมือนตุกให้โยกกาบุกกระนัดมวยเจงเปบากาบุกกระนัดเจงมีนกองได้ประปัวสระอับมวยกู้ดองคลูนประปิดประกอดมวยกู้นังไส้ได้ประมวยตีด
ប្តីសម្លាញ់ស្អែកយករបស់ទាំងនេះទៅបង់ថ្លៃនៅទីក្រុងយកលុយទៅទិញម្សៅពី3គីឡូក្រាមហើយអ្វីដែលនៅសល់បដូរយកកាក់ស្ពាន់មកវិញរួចយើងទៅប្រមូលផលិតផលព្រៃឈើពីភូមិប្រមូលរបស់នោះធ្វើអីក្នុងឆ្នាំទុភិករបស់នោះស៊ីជំនួសបាយមិនបានផងតែគ្រួសារអ្នកមាននៅទីក្រុងខ្វះអាហារពិសេសទាំងនេះដើម្បីបដូររសជាតិអស្ចារ្យក៏ខ្វះថ្នាំទាំងនេះដែរជាតិមុនពេលខ្ញុំនៅលីហ្វូខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលរងទុក្ខក្នុងឆ្នាំទុភិកគឺប្រជាជនគ្រួសារអ្នកមានទាំងនោះមិនខ្វះលុយកាក់និងអាហារទេប្តីសម្លាញ់ហ៊ានភ្នាល់ទេចៅទីជូស្ងៀមស្ងាត់មួយសន្ទុះធំរួចចាប់យកកាបូបក្រណាត់ឡើងហើយនិយាយតែមួយម៉ាត់ថាហ៊ានថ្ងៃបន្ទាប់នៅក្រោមដើមរកាចាស់នៅមាត់ភូមិខ្ញុំឲ្យចៅទីជូយកកាក់ស្ពាន់ពណ៌មាសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅរយលើតុសំឡេងដៃប៉ះគ្នាសូកតោបានតាក់ទាញអ្នកភូមិពាក់កណ្ដាលភូមិមកភ្លាមប្រពន្ធទីជូឲ្យតើអ្នកមានសំណាងអ្វីបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ម្ល៉េះឥឡូវខ្ញុំត្រូវប្រមូលផលព្រៃឈើផ្សិតក្រៀម10កាក់1គីឡូក្រាមផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរ15កាក់អស់សគិតតម្លៃផ្សេងចំណាយភ្លាមមិនជំពាក់ឡើយ10កាក់ហាងលក់ទំនិញនៅទីប្រជុំជនពីមុនឲ្យតែ8កាក់ទេឥឡូវគេឈប់ទទួលហើយពិតជាឲ្យលុយមែនទេកុំចេះតែលេងសើចជាមួយយើងអីខ្ញុំបានចាប់យកកាក់ស្ពាន់មួយក្តាប់ធំហើយរោយវាទៅក្នុងចានវិញនៅមុខគេលុយនៅទីនេះតើអាចคล้ายបានយ៉ាងម៉េចចុះទំនិញរបស់អ្នកណែណាខ្ញុំមានផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរក្រៀម2គីឡូក្រាមបុរសចំណាស់ម្នាក់បានរុញខ្លួនមកហើយដៃរបស់គាត់ញ័រខ្ញុំថ្លឹងនឹងគិតលេខយ៉ាងរហ័ស2គីឡូ3ខាំខ្ញុំគិតឲ្យអ្នក35កាក់ស្ពាន់លោកតាកាន់ឲ្យជាប់ភ្នែករបស់បុរសចំណាស់នោះបើកធំគាត់ចាប់លុយហើយញ៉ាត់ចូលក្នុងហោប៉ៅគឺពិតមែនពិតជាឲ្យលុយមែនប្រពន្ធឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះយកទំនិញទាំងអស់ពីបន្ទប់ក្រោមដីមកខ្ញុំក៏ទៅដែររងចាំខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅមានថង់ពាក់កណ្ដាលមិនដល់កន្លះម៉ោងផងទីធ្លាផ្ទះត្រកូលចៅបានពេញទៅដោយបាវម្ដាយក្មេកអង្គុយនៅលើមាត់ទ្វារមើលទៅបាវផលិតផលព្រៃឈើជាច្រើនបាវហើយមើលទៅកាក់ស្ពាន់ដែលកាន់តែតិចទៅនៅក្នុងចានគាត់ជាចិត្តរហូតផ្ទះភ្លើហើយស្រែកថាធ្វើបាបមែនទីជូឯងមិនមើលប្រពន្ធឯងផងបើលក់មិនដាច់ទេគ្រួសារយើងទាំងអស់ត្រូវលោតទឹកទន្លេហើយខ្ញុំមិនអើពើនឹងការយំរបស់ម្ដាយក្មេកទេខ្ញុំបានអង្រួនធូលីចេញពីដៃហើយមើលទៅទីដោយទ្វារក្រុងប្តីសម្លាញ់រទេះបានត្រៀមរួចរាល់ហើយឬនៅរួចរាល់ហើយចៅទីជូឈរនៅក្បែររទេះសេះដែលផ្ទុកទំនិញក៏ដូចភ្នំទៅផ្លូវ15លីរទេះលាពីគ្រឿងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់របស់យើងនៅទីក្រុងខាងក្រោយអស្ថានទៅរិនທາງលោកវ៉ាន់បានលូកដៃចាប់យកដើមថ្នាំបានមួយក្តាប់ហិតដោយមិនខ្វល់ខ្វាយរួចបោះត្រឡប់ចូលទៅក្នុងថង់វិញគុណភាពធម្មតាហើយក៏មិនបានស្ងួតល្អដែរលោកវ៉ាន់បានតែដៃហើយនិយាយដោយសំឡេងខ្ជិលថាកញ្ញាឥឡូវពិភពលោកច្របូកច្របល់អស្ចារ្យត្រូវបានកោជើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការទិញទំនិញរបស់អ្នកគឺប្រថុយប្រឋានលោកវ៉ាន់ដើមថ្នាំនេះទើបតែត្រូវបានជីកចេញពីព្រៃភ្នំជ្រៅកាលពីម្សិលមិញអស់ថ្នាំនេះមានគុណភាពល្អបំផុតខ្ញុំញឹមហើយចាប់មើមថ្នាំមួយបាក់ចេញកយសំឡេងក្រាកមួយរួចបាក់ដាច់ស្អាតល្អតែម្ដងគុណភាពបែបនេះលោកនឹងរកមិនឃើញទីពីរទេនៅក្នុងទីក្រុងនេះហាងថ្នាំវ៉ាន់ញាក់ភ្នែកតិចតែនៅតែធ្វើមុខស្ងួតដដែលចុះវាបានការអីឥឡូវក្នុងក្រុងដាច់ស្បៀងអស់ហើយតើអ្នកណាមានចិត្តចង់ទិញថ្នាំទៅបើអីចឹងចុះថ្លៃឲ្យពួកឯងខ្លះទៅផ្សិត5កាក់ផ្សិតចំបើង8កាក់អស់3កាក់ 1G 5កាក់ចៅធានជូដើរទៅមុខមួយជំហានស្រមោលដ៏ធំរបស់គេបាំងពីលើវ៉ាន់ឡើយបានសំឡេងរបស់គេដូចកូររន្ទះតែឯងចង់បានត្រឹមតែឲ្យជន់សំទៀងឡើយបានភ័យឡើងថយក្រោយបន្តិចតែនៅតែតាំងចិត្តនិយាយបងធានជូឲ្យចំនួនគេមិនធ្វើបែបនេះទេឥឡូវក្នុងក្រុងមានតែហាងយើងទេបើកឯងមិនលក់ឲ្យយើងទេគឺមានតែយកទៅឲ្យជ្រូកស៊ីហើយប្តីសម្លាញ់កុំតន់ខឹងខ្ញុំទាញដៃឲ្យរបស់ចៅធានជូលោកវ៉ាន់ពាក្យលោកមិនត្រូវទេពិតជាមានតែហាងលោកទេដែលបើកតែពួកអ្នកធំនៅក្នុងក្រុងមានតែហាងលោកទេដែលផ្គត់ផ្គង់អស់ខ្ញុំមើលថាលោកម្ចាស់តូចនៃត្រកូលវាងដែលនៅភាគខាងត្បូងក្រុងក៏អស់កន្លះខែហើយកំពុងតែរងចាំថ្នាំនេះបើគ្រាន់តែពន្យាពេលព្យាបាលវ៉ាន់ឡើយបានជូតញើសថ្ងាសមួយសើមហើយមានផ្សិតក្រៀមនេះទៀតខ្ញុំចង្អុលទៅរទេះមួយទៀតហើយនិយាយដោយទំនុកចិត្តពួកអ្នកមាននៅក្នុងក្រុងធុញបាយស្ហើយកំពុងតែចង់ផ្លាស់ប្ដូររសជាតិលោកលក់បន្តឲ្យផ្ទះត្រកូលលីនិងត្រកូលវាងផ្សិតមួយជីនេះអាចប្ដូរអង្ករល្អបានច្រើនទៅហើយវ៉ាន់ឡើយបានជូតញើសថ្ងាសមួយសើមនាងដឹងរឿងត្រកូលវាងម៉េចខ្ញុំរអ៊ូក្នុងចិត្តថាពិតណាស់គឺខ្ញុំបានឮតាំងពីជាតិមុនមកម្លេះរឿងនេះលោកមិនបាច់ដឹងទេខ្ញុំមិនបានឆ្លើយសំណួររបស់គាត់ទេតែទឹកមុខខ្ញុំត្រជាក់ឡើងលោកវ៉ាន់យើងជាអ្នកច្បាស់លាស់កុំលាក់បាំងគ្នាផ្សិត12កាក់ផ្សិតចំបើង18កាក់ថ្នាំបន្សាបជាតិពោ30កាក់ 1G បើលោកព្រមឥឡូវយើងដកទំនិញទាំងពីររទេសនេះបើលោកមិនព្រមយើងនឹងយកទៅលក់ឲ្យអ្នកធំក្នុងស្រុកផ្សេងទៀត
វ៉ាន់ឡៅបានសម្លឹងមើលខ្ញុំទាំងស្ងៀមស្ងាត់កន្លះនាទីរួចក៏ដកដង្ហើមធំដោយអស់សង្ឃឹមស្រីតូចម្នាក់នេះពិតជាមានសមត្ថភាពមែនយល់ព្រមតាមតម្លៃដែលនាងនិយាយចុះ ចាំសិននៅមិនទាន់អស់ទេ ខ្ញុំសង្កត់លើជញ្ជីង លោកវ៉ាន់នេះគ្រាន់តែជាទំនិញជើងទី1ទេចាប់ពីពេលនេះទៅរៀងរាល់7ថ្ងៃម្ដងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទំនិញមួយជើងមកប៉ុន្តែតម្លៃនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមទីផ្សារ នាងថែមទាំងត្រូវបញ្ជូនទៀតវ៉ាន់ឡៅបានភ្ញាក់នាងបានទំនិញច្រើនពីណា រឿងនេះលោកមិនបាច់ខ្វល់ទេ ខ្ញុំមកក្បាលឲ្យចៅធានជួយលើកទំនិញ លោកគ្រាន់តែត្រូវត្រៀមប្រាក់ទុកទៅបានហើយ ប្រាក់បែក3ដំឡឹងបូករួមនឹងកាក់សម្រិតធ្ងន់5ខ្សែត្រូវបានគេដាក់ក្នុងដៃខ្ញុំដែលចេញពីហាងអសតឺរិនខ្ញុំឃើញពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងពេកចៅធានជួកាន់ថង់តេមួយសម្លឹងមើលខ្ញុំហើយចង់និយាយតែមិនហ៊ាន មានការអី មើលនាងអំបញ្ញមិញមិនដូចជាកូនស្រីអ្នកប្រាជ្ញសោះ គាត់និយាយតិចទាំងទឹកមុខស្មុគស្មាញ ប្តីសម្លាញ់ឥឡូវខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់បង ខ្ញុំដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងដៃរបស់គេ ទៅហាងលក់អង្ករយប់នេះផ្ទះយើងចំហុយនំប៉ាវស៊ី ប្រទេសលាតនៅលើផ្លូវថ្មក្រានីតបញ្ចេញសម្លេងយ៉ាងរីករាយពេលត្រឡប់មកដល់ភូមិចៃជាវក្មេងកំពុងអង្គុយលើថ្មនៅមាត់ភូមិវីផ្លូវទាំងយំរអ៊ូទាំទាំងទឹកភ្នែកនិងទឹកមាត់ វេទនាណាស់ប្រកោចៅនេះបានសាងកម្មអ្វីទៅរៀបការបានអ្នកបំផ្លាញគ្រួសារម្នាក់នេះពីមុនលោកអេវ៉ាន់មង្គលការរបស់ខ្លួននៅបានអង្គរគ្រើមស៊ីរស់មួយរយៈតែនាងល្អដែលហើយយកទៅដូបផ្សិតនិងសម្បកឈើអស់ជីវិតនេះលែងរស់បានហើយចាំពួកគេត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងបង្ខំធានជួឲ្យលែងនាងនាងឲ្យក្មេងស្រីនោះស្បែកស្អាតណាស់មិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់រស់នៅទេ ស្ត្រីមេម៉ាយវាំងស៊ីក្របជុករត់ខ្ជាក់សម្បកក្របជុករត់ចេញហើយចាក់សាំងលើភ្លើង ខ្ញុំឃើញនាងចង់បំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកឯងហើយ ក្មេងស្រីនោះញាក់ចិញ្ចើមងើបឈរឡើងភ្លាម ឡបើនាងមិនយកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ជីវិតចាស់នេះក៏ត្រូវហែកស្បែកនាងដែរមិនបានទេខ្ញុំត្រូវទៅស្ទាក់ពួកគេនៅមាត់ភូមិ អ្នកភូមិមួយចំនួនដែលគ្មានការងារធ្វើក៏បានចូលរួមស្រែកផងដែរពួកគេបាននាំគ្នាដើរទៅកាន់ផ្លូវដីនៅមាត់ភូមិពីចម្ងាយសម្លេងកង់រទេះរត់លើផ្លូវដីមក ត្រឡប់មកវិញហើយសិនយូអ៊ីវចុះមកក្រោមឥឡូវបើថ្ងៃនេះនាងមិនយក សម្លេងរបស់នាងស្ងាត់ឈឹងភ្នែករបស់នាងសម្លឹងឆ្លងកាត់ចៅធានជូទៅមើលនៅខាងក្រោយរទេះលាចៅធានជូបានលើកបាយស្ពីរ3បាវអំបិលគ្រើម1បាវនិងក្រណាត់គ្រើមកន្លះហាត់ពីលើទេសចុះមាត់របស់យាយបើកហើយបិទពិតហើយបើក នេះខ្ញុំបានយកស្បៀងត្រឡប់មកវិញហើយអើយទិញរបស់ទាំងនេះអស់លុយប៉ុន្មានទៅនៅសល់ប្រាក់3ដំឡឹងបូករួមនឹងកាក់សម្រិត5ខ្សែ ខ្ញុំហុចកាបូបលុយទៅយាយក៏ទទួលកាបូបលុយនោះទាំងដៃញ័រគាត់បានរាប់ទៅរាប់មក3ដងរួចងើបមកមើលខ្ញុំទឹកមុខរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរ សិនយូអ៊ីវនាងបានប្លន់ហាងលក់អង្ករមិនក៏អាចទៅរួចនេះសុទ្ធតែជាលុយដែលបានពីការលក់ទំនិញព្រៃលុយរបស់យើងសុទ្ធសាធ ខ្ញុំបានតម្រៀបកាក់សម្រិត5ខ្សែយ៉ាងស្អាតនៅលើតុដោយគ្មាននិយាយអ្វីទៀតឡើយ បាក់យប់នេះយើងចំហុយនំប៉ាវស៊ីញ៉ាំបានគ្រប់គ្រាន់ហើយ យាយបានលូកដៃញ័រទៅស្ទាបកាក់សម្រិតនោះទាំងភ័យរួចទើបឆ្លើយបកវិញកន្លះម៉ោងក្រោយមក ក៏ចាត់ទុកថានាងមានសមត្ថភាពហើយ គាត់បានដាក់កាបូបលុយត្រឡប់មកក្នុងដៃខ្ញុំវិញ នាងទុកយកខ្លួនឯងចុះ យប់នោះនំប៉ាវសត្រូវបានដាក់លើតុយាយបានខំមួយម៉ាត់តែទំពាកន្លះថ្ងៃក៏មិនទាន់លេបគាត់បានងាកខ្នងទៅជូតទឹកភ្នែកក្រោយពេលបាយរួចខ្ញុំមិនទាន់ប្រញាប់គេងទេខ្ញុំបានបង្វិលគុំប្រេងឲ្យភ្លឺហើយលាតក្រណាត់ចាស់មួយដុំនៅលើតុរួចយកឈើគូសដែលចេះមកធ្វើជាប៊ិចហើយគិតលេខអស់កន្លះម៉ោងចៅធានជួអង្គុយនៅម្ខាងទៀតសម្លឹងមើលនិមិត្តសញ្ញាដែលខ្ញុំគូវិកវេ ប្តីសម្លាញ់ពឹងតែពួកយើងពីរនាក់ទេមិនអាចទ្រាំបានយូរទេបរិមាណទំនិញព្រៃមិនគ្រប់គ្រាន់វ៉ាន់ឡៅបានចង់បាន7ថ្ងៃម្ដងបើពឹងបងម្នាក់ឯងទៅរកក្នុងព្រៃធ្វើឲ្យស្លាប់ក៏មិនគ្រប់ដែរ តើនាងចង់ធ្វើម៉េច បង្កើតសមាគមមួយរៀបចំអ្នកភូមិឲ្យរួបរวมគ្នាយើងនឹងប្រមូលទាំងអស់គ្នាទទួលទាំងអស់គ្នានិងលក់ទាំងអស់គ្នា ចៅធានជួស្ងៀមមួយសន្ទុះរួចក៏បើកមាត់និយាយ ហេតុអ្វីពួកគេត្រូវស្ដាប់នាង ពិតណាស់គឺដោយសារតែរឿងនេះហើយ ខ្ញុំទេលើកាក់សម្រិតដែលនៅសល់លើតុព្រឹកស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យចៅធានជួទៅប្រកាសដំណឹងដល់គ្រប់ផ្ទះនៅក្នុងភូមិពេលថ្ងៃត្រង់ទីធ្លាផ្ទះត្រកូលចៅមានរឿងត្រូវពិភាក្សាពេលថ្ងៃត្រង់អ្នកភូមិប្រហែលជាង10នាក់បានមកដល់ទីធ្លាសុទ្ធតែជាមនុស្សចាស់ជរានិងស្ត្រីមេម៉ាយពួកក្មេងគឺរត់ទៅរកការងារធ្វើអស់ហើយឬក៏លាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះមិនព្រមចេញមកក្រៅ ប្រពន្ធធានជូនាងហៅយើងមកធ្វើអីនិយាយឲ្យលឿនមកផ្ទះខ្ញុំលែងមានអីហូបហើយខ្ញុំបានលើកថង់ក្រណាត់តូចពីរបីចេញពីក្នុងផ្ទះរួចតម្រៀបវានៅលើតុថ្មថង់នីមួយមានអង្គប្រហែលកន្លះជីទីធ្លាស្ងាត់ឈឹងភ្នែកអ្នករាល់គ្នាសម្លឹងទៅថង់ទាំងនោះ ខ្ញុំចង់បង្កើតសមាគមជំនួយគ្នាអ្នកដែលចូលរួមនឹងអាចទទួលបានអង្គមួយថង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅថ្ងៃនេះ ពិតមែនឬសមាគមជំនួយគ្នាអីគេតើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ
មិនមែនជាការបោកប្រាស់ទេ ខ្ញុំរងចាំពួកគេឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅបន្តនិយាយ ច្បាប់គឺសាមញ្ញណាស់អ្នកណាក៏ដោយដែលចូលរួមត្រូវតែស្ដាប់តាមការរៀបចំរបស់ខ្ញុំចង់អូទៅភ្នំណាអ្នករាល់គ្នាត្រូវទៅប្រមូលទំនិញនៅភ្នំនោះទំនិញដែលប្រមូលបានត្រូវប្រគល់ឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំនឹងគិតអ្នកណាដែលមិនចូលរួមខ្ញុំក៏មិនខំដែរតែចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំក៏មិនទទួលទិញទំនិញដែរកូនខ្ញុំ3នាក់មិនអាចមើលពួកគេស្លាប់ដោយអត់ឃ្លានទេ ក្រោមការដឹកនាំរបស់នាងអ្នកភូមិ7ទៅ8នាក់ទៀតក៏បានក្រោកឈរឡើងតែមានអ្នកខ្លះមិនជឿទេលីវឡៃស៊ឺដែលនៅខាងកើតភូមិអបដៃផ្អែកនឹងជញ្ជាំងផ្ទះហើយសាច់ចំអក ប្រពន្ធក្មេងបរទេសម្នាក់នេះហ៊ានមកធ្វើជាស្ដេចនៅភូមិយើងហេតុអ្វីនាងចេះតែនិយាយបានបើទំនិញដែលប្រមូលបាននាងចោះថ្លៃវិញតើត្រូវធ្វើម៉េចបើនាងយកលុយរត់បាត់តើត្រូវធ្វើម៉េចពី3នាក់ដែលធ្លាប់ស្ទាក់ស្ទើរក៏បានថយក្រោយវិញខ្ញុំមើលទៅលីវឡៃស៊ឺតែខ្ញុំមិនបានខឹងទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយយកកាបូបលុយនោះចេញមកហើយចាក់វាទៅលើទូនៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាកាក់សម្រិតបានរីប៉ៃពេញតោ នេះគឺជាប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ពីទំនិញជើងមុនខ្ញុំបានកត់ត្រាការចំណាយនិងចំណូលទាំងខ្ញុំបានកត់ត្រាទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានលាបត្រដាងក្រណាត់ចាស់ដែលពោពេញដោយសញ្ញានោះរួចទះដាក់លើតុអ្នកចេះអក្សរអាចពិនិត្យមើលបានគ្រប់ពេលអ្នកមិនចេះអក្សរអាចរកអ្នកផ្សេងមកពិនិត្យបានបើកនីមិនច្បាស់លាស់ពួកអ្នកអាចកំទេចទុកខ្ញុំបាន ស្នាមញឹមរបស់លីវឡៃស៊ឺរឹងមួយផ្លែតចៅធីជូបានឈានជើងទៅមុខមួយជំហានដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រភ្នែករបស់លីវឡៃស៊ឺបានឈប់នៅកណ្ដាប់ដៃរបស់ចៅធីជូរយៈពេល2វិនាទីបន្ទាប់មកក៏ថយក្រោយកន្លះជំហានដោយអៀនខ្មាស់ជាចុងក្រោយមនុស្ស14នាក់បានបោះពុំស្នាមមេដៃលីវឡៃស៊ឺមិនបានចូលរួមទេប៉ុន្តែក៏លែងបញ្ចេញមកទៀតដែរបន្ទាប់ពីទទួលអង្គរួចខ្ញុំក៏បណ្ដេញមនុស្សទាំងនោះចេញពីទីធ្លាហើយងាកទៅមើលចៅធីជូដែលស្ងៀមស្ងាត់ មនុស្សគឺមានហើយប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពួកគេប្រកាសជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលលួចបន្លំប្រសិនបើពួកគេឡើងភ្នំដោយគ្មានរបៀបរៀបរយអ្វីដែលពួកគេប្រមូលបានអាចជាស្មៅដែលខូច ខ្ញុំកំពុងចុចក្បាច់កញ្ញាដោយចិញ្ចាំជ្រួញចៅធីជូមិនបាននិយាយអ្វីទេគាត់ក៏រើសអស់ដែលឆេះមួយកំណាត់គាត់បានគូបន្ទាត់ផ្ដេកនិងបញ្ឈរនៅលើដីភក់ពួកយើងអាចបែងចែកពួកគេជា3ក្រុមហើយរៀបចំកន្លែងត្រួតពិនិត្យនៅកណ្ដាលអស់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់បានគូសនៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងបង្កើតជារង្វង់ជំរាវភ្នំខាងកើតរៀបស្មើសម្បូរទៅដោយយូដាំប្រឆាំងនឹងខ្យល់និងយិនសិនឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយវាងដឹកនាំក្រុមចាស់ជរាទៅប្រមូលអស់ព្រៃខាងជើងជ្រៅផ្លូវចោតសម្បូរផ្សិតខ្មៅខ្ញុំនឹងទៅជាមួយបរិសុទ្ធខ្លាំងមួយចំនួនដើម្បីប្រមូលទំនិញគុណភាពល្អអ្នកដែលនៅសល់ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងភូមិហើយអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងការហាការតម្រៀបនិងការវេចខ្ចប់គាត់ចង្អុលទៅបន្ទាត់នៅលើដីសម្លេងរបស់គាត់ស្ងប់ស្ងាត់ក្រុមនីមួយមានមេក្រុមនឹងទទួលបានកាក់មួយទៀតសម្រាប់រាល់ទំនិញដែលបាននាំចូលប្រសិនបើទំនិញមិនត្រូវតាមចំនួនមេក្រុមនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកសម្រេចថាត្រូវពិន័យប្រាក់ឬបដូរមនុស្សចូលព្រៃនៅម៉ោង5ទៅ7ព្រឹកហើយត្រឡប់មកវិញនៅម៉ោង3ទៅ5ល្ងាចមើលផែនទីនៅលើដីបេះដូងខ្ញុំលោតញាប់ នេះមិនមែនជាការបែងចែកការងារទេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំកងទ័ពសម្រាប់ប្រយុទ្ធជំរាបភ្នំខាងកើតគឺជាជំរំគុតគង់ព្រៃខាងជើងគឺជាក្រុមវាយប្រហារហើយភូមិគឺជាមូលដ្ឋានគុតគង់ខាងក្រោយ ខ្ញុំរអ៊ូក្នុងចិត្ត ការកាប់សម្លាប់ជ្រូកតម្រូវឲ្យមានការយល់ដឹងពីរបៀបកំណត់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនិងរាប់វាទាមទារការយល់ដឹងពីរបៀបឈានទៅមុខក្នុងពេលផ្សេងគ្នានេះច្បាស់ណាស់ជាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកធ្លាប់ដឹកនាំកងទ័ពប៉ុណ្ណោះដែលមាន ខ្ញុំបែរក្បាលទៅមើលគាត់កំពុងតែជូតកាំបិតកាប់ជ្រូកនោះដែលបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍គៀបសង្កត់សិនយូយូកុំនិយាយច្រើនខ្ញុំក៏បានខ្ទេចផ្លូវខ្លួនឯងមួយដៃប្រសិនបើគាត់ពិតជាមន្ត្រីដ៏ថ្លៃថ្នូរដែលលាក់ឈ្មោះពិតរបស់គាត់ការលាតត្រដាងគាត់ប្រហែលជាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេសូម្បីតែការកាប់ជ្រូកក៏ត្រូវបែងចែកជាផ្នែកដែរគោលការណ៍ទាំងនេះសុទ្ធតែអាចអនុវត្តបានខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្នក ខ្ញុំបានបិទសៀវភៅកណីហើយទប់រលកព្យុះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្បែរតុថ្មក្នុងទីធ្លាផ្ទះត្រកូលចៅមានមនុស្សក៏កុញពេញសម្លេងដកដង្ហើមធំនិងសម្លេងកាក់ស្ពាន់ប៉ះគ្នាលីឡំគ្នាខ្ញុំរៀបចំទំនិញព្រៃនៅលើតូយកក្បាច់រណបចុចដោយមិនងើយក្បាលសួរថាមីងវាងអសកាពីខ្យល់5គីឡូក្រាមផ្សិតខ្មៅ3គីឡូក្រាមផ្សិតខ្មៅរបស់អ្នកមានដីសំលីចូលខ្ញុំនឹងកាត់ទម្ងន់អ្នក2គីឡូក្រាមអ្នកគ្មានមតិចំទាស់ទេមែនទេលោកស្រីសិនភ្នែករបស់អ្នកពិតជាមុតស្រួចណាស់សូម្បីតែដីបន្តិចបន្តួចក៏អ្នកអាចមើលឃើញដែរស្ត្រីមេម៉ាយវាងបានត្រដុសដៃដោយខ្មាស់អៀនញឹមស្ងួត2ដងខ្ញុំជប់ចុចក្បាច់ហើយងើយមុខសម្លឹងមើលភ្នែកនាងមីងវាងយើងនិយាយរឿងអាក្រក់ទុកមុនហើយទំនិញល្អតម្លៃក៏ល្អដែរបើអ្នកបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំមិនទទួលទំនិញរបស់ខ្ញុំទេផ្លូវរកស៊ីរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់អស់ហើយកាក់ទាំង160នេះអ្នកយកទៅទុកល្អស្ត្រីមេម៉ាយវាងបានទទួលប្រាក់រួចយកទៅត្រដុសលើសម្លៀកបំពាក់ចាស់លោកស្រីសិននិយាយត្រូវហើយខ្ញុំធានាថាលើកក្រោយខ្ញុំនឹងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតល្អនៅខាងក្រៅទ្វារផ្ទះលីវឡៃស៊ឺនាំមនុស្សទំនេរមួយចំនួនអង្គុយនៅក្បែរជញ្ជាំងសម្លេងកូតបំពង់បារីរបស់ពួកគេបន្លឺឡើងពួកគេមើលឃើញអ្នកភូមិម្នាក់ដែលបានទទួលប្រាក់ភ្នែករបស់ពួកគេភ្លឺឡើងដោយលោកខ្លួនលីវឡៃស៊ឺទីបំផុតក៏ទប់ចិត្តមិនបានក៏ដើរចូលទៅក្នុងទីធ្លាទាំងរេរ៉ាមុខគាត់ជ្រួញដោយស្នាមញញឹមលោកស្រីសិនកំពុងរវល់តែសមាគមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះនៅខ្វះមនុស្សដែរឬទេខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទេគ្រាន់តែអោនមុខមើលសៀវភៅកណីចៅធីជូដាំឡើយកំពុងកាំបិតកាប់ជ្រូកនៅក្បែរនោះពេលនេះក្តីរបស់គាត់ស្រាប់តែធ្លាក់ចុះមុខកាំបិតបានគិតលើថ្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានសម្លេងគិតឬសូរគ្រើមបងចៅកាំបិតនេះមុតថ្លាណាស់លីវឡៃស៊ឺញាក់សាច់រួចញឹមស្ងួតលីវឡៃស៊ឺកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនអ្នកមិនបាននិយាយថាអ្នកដើរតាមប្រពន្ធជនបរទេសដូចខ្ញុំគ្មានអនាគតទេមិនឥឡូវអនាគតមករកខ្លួនឯងហើយមុខចាស់របស់លីវឡៃស៊ឺឡើងក្រហមគាត់ក៏លើកដៃទះខ្លួនឯងមួយដៃសម្លេងច្បាស់មាត់ខ្ញុំដូចបង្គន់លោកស្រីសិនកុំខ្វល់នឹងខ្ញុំអី
ពួកយើងមានកម្លាំងមិនខ្លាចចូលព្រៃជ្រៅទេឲ្យតែអ្នកនិយាយមួយម៉ាត់ពួកបងខ្ញុំនឹងធានាថាប្រមូលទំនិញល្អបំផុតមកឲ្យអ្នក ការចូលរួមគឺបានប៉ុន្តែត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់សម្រាប់សមាជិកថ្មីទំនិញដែលប្រមូលបានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងនឹងត្រូវកត់ត្រាទុកប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បើកប្រាក់ទេ ហេតុអីមីងវ៉ាងអាចទូទាត់ភ្លាមតែពួកយើងត្រូវរងចាំ3ថ្ងៃ ខ្ញុំបានសម្លក់គាត់យ៉ាងត្រជាក់ គឺដោយសារមីងវ៉ាងជាក្រុមដំបូងដែលចូលរួមពួកអ្នកមកឥឡូវនេះគឺដោយសារតែអ្នកបានឃើញខ្ញុំរកលុយបានហើយចង់រកលុយនេះនោះអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់របស់ខ្ញុំ3ថ្ងៃក្រោយមកបើទំនិញគ្មានបញ្ហាហើយមនុស្សក៏ស្ដាប់បំផុតប្រសិនបើនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានអ្នកណាចង់ក្បត់ទំនិញរយៈពេល3ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាប្រាក់ពិន័យចំពោះសមាគមលីវឡៃស៊ឺអាជីវកម្មនេះអ្នកធ្វើមិនធ្វើ លីវឡៃស៊ឺខំថ្មីងាកទៅសម្លក់បរិសទំនេរម្នាក់នោះបន្ទាប់មកក៏ទះភ្លើខ្លាំង ធ្វើលោកស្រីសិនពិតជាអស្ចារ្យណាស់បើលីវឡៃស៊ឺនេះខុសទៀតខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រុសទេបោះពុំស្នាមមេដៃ ខ្ញុំមើលគាត់បោះពុំស្នាមមេដៃក្រហមលើកិច្ចសន្យាខ្ញុំក៏ញឹមក្នុងចិត្តសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរឹងរូសនេះត្រឹមតែផ្ដល់ភាពផ្អែមល្ហែមគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវរកខ្សែជុំវិញពួកគេទើបពួកគេមិនហ៊ានខំមនុស្សផ្ដេសផ្ដាស់3ថ្ងៃក្រោយមកនៅខាងក្រៅទ្វារទីក្រុងមនុស្សអនាថាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយស្រមោចខ្យល់ពោពេញដោយក្លិនស្អុយជូរ ទីក្រុងបិទហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅ ខ្ញុំក៏លោតចុះពីលើទេហើយបានដាក់កាក់ស្ពាន់ពីរទៅក្នុងដៃមន្ត្រីទាហាននោះខ្ញុំខ្សឹបតិច លោកទាហានអស់បន្ទាន់សម្រាប់ហួយឈុនທາງសូមអនុគ្រោះផង ទាហាននោះបានប្រាក់រួចញឹមចំអកលំពេងក៏បានចាក់យ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងកាបូបហើយក៏បានរឹបសិតគ្រាមួយក្តាប់ភាពលោភលន់បានលេចឡើងក្នុងភ្នែករបស់គាត់ហើយគាត់ក៏គំរាមដោយសម្លេងតិច ចូលទីក្រុងបានប៉ុន្តែត្រូវទុកពាក់កណ្ដាលជាថ្លៃផ្លូវ ទាហាននោះក្រវីដៃទាហានជាច្រើនអ្នកក៏បានឡោមព័ទ្ធ នៅទីនេះខ្ញុំជាស្ដេចបើមិនឲ្យខ្ញុំនឹងរឹបអូសទាំងមនុស្សទាំងរទេះ សម្លេងជើងសេះបានបន្លឺឡើងពីក្នុងទីក្រុងរទេះសេះដ៏ប្រណិតមួយបានឈប់នៅក្បែរនោះវាំងរទេះបានបាត់ចេញមុខដ៏ទន់ភ្លន់តែគួរឲ្យធុញទ្រាន់មួយបានលេចចេញមកមុខខ្ញុំប្រែប្រួលខ្ញុំជឿក្នុងចិត្តថាសំណាងអាក្រក់ណាស់ហេតុអីក៏លោកម្ចាស់វ័យក្មេងទី2នៃផ្ទះត្រកូលីមកនៅទីនេះគាត់កាន់ចិញ្ចៀនមេដៃត្បូងនៅនឹងដៃក្រសែភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងមើលរទេះរបស់យើងជុំវិញមួយជុំហើយចុងក្រោយក៏ធ្លាក់លើមុខខ្ញុំ កញ្ញាតូចនេះមើលទៅដូចធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដែរ ខ្ញុំជាស្ត្រីជនបទមិនហ៊ានប៉ងប្រាថ្នាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ មាត់គាត់ញឹមបែបលេងសើច ស្រីជនបទ លីស៊ីវយួនបានលោតចុះពីលើទេសេះហើយដើរមកមុខខ្ញុំចៅធីជូការពារខ្ញុំអ្នកចង់ធ្វើអ្វី កូនស្រីច្បងនៃគ្រួសារសិនគឺសិនយូយូអញ្ចឹងអ្នកគឺជាពេជ្រជាដែលបានរៀបការជាមួយនាងមែនទេ គាត់មើលទៅចៅធីជូរួចក៏មើលទៅទំនិញនៅលើទេស្រាប់តែគាត់ក៏សើចឡើង រូបរាងរបស់អ្នកមិនអន់ជាងនារីតូចរបស់ខ្ញុំទេការរៀបការជាមួយពេជ្រជាតិពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ចង់ធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកម្ ចាស់លីសូមរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរផង គឺខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នក លីស៊ីវយួនបានសម្លឹងមកខ្ញុំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរួចក៏និយាយយ៉ាងត្រជាក់ទៅកាន់ទាហានយាមទ្វារនោះ នេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ផ្ទះត្រកូលីរបស់ខ្ញុំហេតុអីមិនបើកផ្លូវមិនហ៊ានទេ ខ្ញុំមើលរទេះសេះរបស់លីស៊ីវយួនចូលទៅក្នុងទីក្រុងដៃខ្ញុំស្រាប់តែក្តៅឡើងខ្ញុំអោនមុខចុះមើលដៃធំរបស់ចៅធីជូបានចាប់ដៃខ្ញុំយ៉ាងណែននៅមុខហាងលោកវ៉ាន់សម្លឹងមើលរទេះគោដែលពោពេញដោយទំនិញព្រៃគាត់ចាប់សិតខ្មៅមួយក្តាប់ដាក់លើបាតដៃរួចច្របាច់តិចគាត់មកក្បាលដោយពេញចិត្តទំនិញល្អលោកស្រីសិនវិធីប្រមូលទំនិញរបស់អ្នកពិតជាមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនឡើងហើយ លោកវ៉ាន់ទំនិញគឺល្អប៉ុន្តែហានិភ័យនៅតាមផ្លូវក៏កើនឡើងដែរ ខ្ញុំមើលគាត់ធ្វើពុតជាមិនខ្វល់ហើយសាកសួរព័ត៌មាន ខ្ញុំមើលថាថ្លៃស្រូវក្នុងទីក្រុងឡើងថ្លៃទៀតហើយ លោកស្រីសិននិយាយត្រង់ទៅឥឡូវអសរព្រៃទាំងនេះកាន់តែមានតម្លៃជាងស្រូវទៅទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកមកក្រៅពីទូទាត់លុយក៏មានអតិថិជនធំម្នាក់ចង់ជួបអ្នកដែរ អូនរណាគេ លោកម្ចាស់ឈានមកពីភោជនីយដ្ឋានលោកវ៉ាន់បន្ថយសម្លេងគាត់មានទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយនៅក្នុងទីក្រុងហើយភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់គឺសម្រាប់តែអ្នកមានឥឡូវគាត់កំពុងរងចាំយើងនៅក្នុងបន្ទប់ឯកលោកមើល ខ្ញុំមិនដែលឲ្យមុខអ្នកណាទេតែមិនអាចមិនឲ្យមុខលោកវ៉ាន់បានទេសូមអញ្ជើញ ភោជនីយដ្ឋានអេងឃឺឡៅដែលជាភោជនីយដ្ឋានដ៏ប្រណិតបំផុតក្នុងខេត្តក្នុងបន្ទប់ឯកជនជាន់ទី3ក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងុយនៅលើទូមានមុខម្ហូបសាច់ជាច្រើនចានដែលកុំរកបានណាស់នៅក្រៅក្រុងលោកឈៀនស្លៀកពាក់សូត្រពេញខ្លួនកំពុងលេងគ្រាប់វ៉លណិត2គ្រាប់ដែលមានគុណភាពល្អបំផុតខ្ញុំបានទាញកៅអីអង្គុយចុះភ្លាមចៅធីជូដូចជាបំដៃក៏អង្គុយក្បែរខ្ញុំដែរ លោកឈៀនបានអញ្ជើញពួកយើងមកតើមានការអ្វីដែរពួកយើងជាប្តីប្រពន្ធអ្នកស្រែមិនចូលចិត្តនិយាយវៀងវន្ទេ ក្រសែភ្នែករបស់លោកឈៀនបានសម្លឹងមកលើខ្ញុំហើយគាត់ក៏និយាយឡើងដោយស្នាមញឹមសិបនិមិត្តលោកស្រីសិនពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសឬលោកវ៉ាន់និយាយថាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រភពទំនិញភ្នំដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងខេត្ត លោកឈៀនកុំបារម្ភអីទំនិញនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគឺល្អបំផុត លោកស្រីសិនបន្ទាប់ពីនេះទៅគុំលក់ទំនិញឲ្យលោកវ៉ាន់ទៀតអីខ្ញុំភោជនីយដ្ឋានអេងឃឺឡៅនឹងទទួលទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងបន្ថែម20ទៀតលើតម្លៃរបស់លោកវ៉ាន់ លោកវ៉ាន់បានស្ទាបច្រមុះរបស់គាត់ដោយភាពអាម៉ាស់មិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់ ខ្ញុំបានក្រេបតែមួយក្អឹកហើយញឹមតិចម្បៃ
លោកឈៀនតម្លៃដែលលោកគិតគឺខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំនៅអាចៅជីវកើក៏ដែរ លោកស្រីសិនគិតថាវាតិចពេកមែនទេ មិនមែនតិចពេកទេតែខ្ញុំគិតថាលោកឈៀនមិនមានភាពស្មោះត្រង់ទេខ្ញុំបានដាក់ពេងតែចុះហើយសម្លឹងត្រង់ទៅភ្នែករបស់គាត់ភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកផ្សិតស្ងួតមួយចានអាចលក់បានមួយដំឡឹងប្រាក់ខ្ញុំបានដឹកនាំមនុស្សចូលព្រៃដោយលំបាកលំបិនដោយប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវសត្វព្រៃខាំស៊ីហើយលោកគ្រាន់តែបន្ថែមអ្វីឲ្យខ្ញុំមែនទេអាជីវកម្មនេះខ្ញុំមិនធ្វើទេ កុំក្បាលរឹងពេកនៅក្នុងខេត្តនេះមិនទាន់មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយជាមួយខ្ញុំបែបនេះទេ នោះគឺពីមុនខ្ញុំបានឆ្លើយតបដោយសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់ឥឡូវនេះជាឆ្នាំទូភិកមានលុយទិញអង្ករមិនបានមានអង្ករទិញរបស់ស្រស់មិនបានខ្ញុំមានទំនិញក្នុងដៃខ្ញុំជាអ្នកធំប្រសិនបើលោកគិតថាថ្លៃលោកអាចទៅរកកន្លែងផ្សេងបានហើយមើលថាតើអ្នកណាអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកបាន លោកឈៀនខឹងឡើងមុខស្វិតហើយចង្អុលមុខខ្ញុំនិយាយថាអញពិតជាមិនដឹងខុសត្រូវសោះចៅធីជូបានឈានទៅមុខមួយជំហានភ្លាមយកដៃធំសង្កត់លើកែមតូឬសូក្រាក់មួយកែមទៅឈើទាំងមូលត្រូវគាត់បំបាក់ដាច់មួយកំណាត់ និយាយរឿងចំនួនត្រូវនិយាយឲ្យបានល្អកុំគិតចង់ប្រាក់កម្លាំង លោកឈៀនសម្លឹងមើលបំណែកឈើដែលបែកបាក់ញើសត្រជាក់ស្រក់ចុះមកលើថ្ងាសរបស់គាត់ភ្លាមគាត់កក់តិចហើយសម្លេងរបស់គាត់ក៏ចុះស្រាលបន្តិចចុះលោកស្រីសិនចង់បានតម្លៃប៉ុន្មានដែរ សិត20លុយក្នុងមួយជីកាត្រក50លុយក្រៅពីនេះពួកយើងត្រូវចុះកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងរៀងរាល់7ថ្ងៃម្ដងខ្ញុំនឹងដឹកទំនិញ30ជីមកឲ្យលោកត្រូវបង់លុយភ្លាមមិនទទួលជំពាក់ទេ តម្លៃដែលខ្ញុំបានប្រាប់គឺស្ទើរតែទ្វេដងនៃតម្លៃទីផ្សារមុខរបស់លោកឈៀនកន្ត្រាក់ដោយការជឿចាប់តែគាត់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាឥឡូវនេះពាណិជ្ជករអ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងគឺទទួលស្គាល់តែទំនិញស្រស់នេះប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវកាត់ផ្តាច់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋានអេងឃើឡូរបស់គាត់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលបានចុះហត្ថលេខាលោកស្រីសិនពិតជាពូកែណាស់ ខ្ញុំបានទទួលយកកិច្ចសន្យាក្រោយពីត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំក៏ងក់ក្បាលដោយពេញចិត្តលោកឈៀនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានធំធេងបែបនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ពេលដែលចេញពីភោជនីយដ្ឋានអេងឃើឡូខ្ញុំបានកាន់ប្រាក់កក់ដ៏ធ្ងន់និងកិច្ចសន្យានៅក្នុងដៃពន្លឺថ្ងៃបានចាំងលើផ្លូវថ្មខៀវដែលធ្វើឲ្យព្រឺភ្នែកបន្តិច ចៅធីជូកំពុងអូសទេសលាក៏សួរដោយសំឡេងតិចថាហេតុអីបានជាមិនលក់ឲ្យលោកវ៉ាន់ទៀត លោកវ៉ាន់ជាអសការីគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើអសមិនអាចឲ្យតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ទំនិញភ្នំបានទេលោកឈៀនជាពាណិជ្ជករគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើរបស់កម្រលុយពីមនុស្សប្រភេទនេះងាយស្រួលរកបំផុតខ្ញុំបានងាកមើលទាំងប៉ាណូដែលមានអក្សរមាសនោះមានតែឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រកួតប្រជែងគ្នាទើបទំនិញរបស់យើងនៅតែមានតម្លៃជានិច្ច ចៅធីជូងក់ក្បាលដោយគិតនៅសាលធំនៃផ្ទះលីនៅលើតុ8ជ្រុងមានមុខម្ហូបឆ្ងាញ់7-8មុខចានមួយដែលពេញដោយបាយបានធ្លាក់បាយខ្ទេចនៅលើឥដ្ឋសិនយូរងលុតជង្គង់នៅលើឥដ្ឋខ្លួនប្រាញ់ញ័រត្រាក់លើអាវសូត្រពណ៌ផ្កាឈូករបស់នាងមានបបោស្អិតនិងសាច់ខ្លាញ់ដែលគេទំពីហើយក ូនប្រុសច្បងរបស់ផ្ទះលីជាមនុស្សល្ងងដែលលិតទឹកមាត់ហើយសម្លឹងមើលទៅមុខដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងព្រមទាំងកំពុងតែដៃសាយយ៉ាងខ្លាំងសាច់ហោះហើយសេះតូចជីសេះតូច មនុស្សល្ងងនោះបានចាប់សក់របស់សិនយូរងហើយទាញចុះក្រោមយ៉ាងខ្លាំងសិនយូរងឈឺខ្លាំងរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកតែនាងមិនហ៊ានគេចទេ លោកស្រីវ៉ាងដែលជាភរិយាក្មេងរបស់លីទៅយ៉ុងក៏បានដាក់ពេងតែចុះដោយទឹកមុខត្រជាក់របស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ លោកស្រីវ៉ាងបានក្រោកឈរដើរទៅមុខសិនយូរងហើយទាត់មួយជើងសិនយូរងត្រូវទាត់ដួលទៅលើឥដ្ឋ បំរើអាគមច្បងញ៉ាំបាយមួយពេលក៏បំរើមិនបានល្អដែរតែលីទិញឯងមកវិញគឺមកដើម្បីញ៉ាំបាយឥតគិតថ្លៃមែនទេ មេគ្រូសាលីទៅយ៉ុងអង្គុយនៅកន្លែងប្រធានដូចជាមិនបានឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅចំពោះមុខគាត់បានខ្ទាស់ផ្សិតស្ងួតមួយកំណាត់ពីចានហើយដាក់ចូលក្នុងមាត់ទំពាពី3ម៉ាត់ភ្នែករបស់លីទៅយ៉ុងក៏ភ្លឺឡើងផ្សិតនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងសាច់ណែនល្អជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតលីទៅយ៉ុងបានដាក់ chopsticks ចុះហើយសម្លឹងមើលអ្នកបម្រើដែលឈរក្បែរនេះទិញមកពីហាងណានៅក្នុងឆ្នាំទូភិកនេះនៅតែអាចរកបានរបស់ល្អបែបនេះទៀត ជំរាបលោកម្ចាស់នេះជាទំនិញដែលលោកឈៀនរបស់ភោជនីយដ្ឋានអេងឃើឡូបានឲ្យគេយកមកជូន គាត់និយាយថាវាជាទំនិញស្ងួតដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលទើបតែទទួលបានមានតែមួយមុខគត់នៅទូទាំងខេត្តលោកឈៀននិយាយថាប្រភពទំនិញនេះបានមកពីស្ត្រីជនបទម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យគេហៅថាលោកស្រីសិនដែលគ្រប់គ្រងផលិតផលភ្នំជាច្រើនកន្លែងរហូតធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់លោកឈៀនឡើងថ្លៃខ្ពស់ អូស្ត្រីជនបទម្នាក់អាចមានល្បិចបែបនេះបាន ពិតហើយលោកស្រីសិនមិនត្រឹមតែមានទំនិញល្អប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានប្រមូលអ្នកភូមិមួយក្រុមទៀតផងឬថាគាត់មានច្បាប់តឹងរឹងហើយទំនិញភ្នំទាំងអស់គឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ ពីសម្ដីអ្នកបម្រើសិនយូរងក៏នៅស្ងៀម លោកស្រីសិន នៅក្នុងគំនិតរបស់នាងសិនយូរងបានឃើញមុខដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់សិនយូវីនៅលើទីលាននៅថ្ងៃរៀបការរបស់នាង មិនអាចទេវាមិនអាចទៅរួចទេចៅជីវកុលជាភូមិក្រីក្រដាច់ស្រយាលហើយចៅធាជូគ្រាន់តែជាអ្នកកាប់សាច់ដ៏ល្ងងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសិនយូវីឥឡូវនេះប្រកាសជាកំពុងញ៉ាំបាយកន្ទប់មិនក៏អាចជាលោកស្រីសិនទៅរួចនាងបានធ្វើចិត្តក្លាហានសួរដោយសម្លេងតិចថាលោកលីមតើលោកស្រីសិននេះមានឈ្មោះសិនយូវីមែនទេ ទាំងសាលធំក៏ស្ងប់ស្ងាត់ភ្លាមលោកស្រីវ៉ាងជ្រួញចិញ្ចើម នាងបានទះកំភ្លៀងសិនយូរងមួយដៃពេលចៅវាយនិយាយតើឯងមានសិទ្ធិនិយាយកាត់មែនទេ សិនយូរងត្រូវគេវាយរហូតដល់មាត់ហូរឈាមនាងបានអន់ទៅលើឥដ្ឋញ័រត្រាក់អ្នកបម្រើលីមបានក្រឡេកមើលលីទៅយ៉ុងឃើញថាលោកម្ចាស់មិនបានបន្ទោសទើបនិយាយថា
ដូចជាឈ្មោះនោះដែរលីថាបានរៀបការនៅចៅជីវកើប្តីជាអ្នកកាប់សាច់ នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់សិនយូរងមានរន្ទះបាញ់មួយបានផ្ទុះឡើងពិតជាសិនយូវីមែន ទំនិញភ្នំមួយមុខគត់នៅទូទាំងខេត្តហើយនាងបានប្រមូលអ្នកភូមិមួយក្រុមហេតុអីបានជាខ្ញុំនៅផ្ទះលីធ្វើការដូចគោដូចសេះបម្រើការឲ្យមនុស្សល្ងងដែលសិនយូវីបានបម្រើពីមុនត្រូវគេវាយតប់ជេរប្រមាថតែនាងបែរជាមានបាននៅខាងក្រៅថែមទាំងលីតាយ៉ងជាមេគ្រួសារក៏ត្រូវតែញ៉ាំទំនិញភ្នំថ្លៃដែលនាងលក់ទៀតជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅមិនមែនបែបនេះទេពេលនេះផ្ទះអ្នកកាប់សាច់នោះមិនគួរជាគ្មានអីហូបទេអី យោនិយាយអីគេហ្នឹងសប្បាយម្លេះ គាត់បានដើរត្រង់ទៅតោហើយអង្គុយចុះយកសិតមួយដុំដាក់ចូលក្នុងមាត់ បងទី2ត្រឡប់មកវិញហើយ ឪពុកសិតនេះរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ចៃដន្យអីខ្ញុំកាលពី2ថ្ងៃមុននៅមាត់ទ្វារក្រុងក៏បានជួបលោកស្រីសិនដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សិត សិនយូរងងើបមុខឡើងភ្លាមហើយបិទត្រចៀកស្ដាប់ ក្រសែភ្នែករបស់លីស៊ឺយ៉នបានក្រឡេកមើលសិនយូរងដែលកំពុងខ្មាស់អៀនទឹកមុខពោពេញដោយការមើលងាយស្ត្រីនោះមើលទៅស្រស់ស្អាតណាស់ល្អជាងបម្រើបងប្រុសច្បងនេះទៅទៀតកាត់មកពីម្ដាយតែមួយហេតុអីបានជាបម្រើបងប្រុសច្បងនេះបែរជាខុសគ្នាខ្លាំងយ៉ាងនេះគួរឲ្យស្ដាយណាស់គួរឲ្យស្ដាយដែលនាងរៀបការជាមួយអ្នកកាប់សាច់ ស៊ឺយ៉ានឯងទៅញ៉ាំស្រីល្អទៀតហើយមែនទេ ឪពុកនិយាយខុសហើយនាងគ្រាន់តែជាស្ត្រីជនបទម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចចាប់អារម្មណ៍លើនាងគឺជាសំណាងរបស់នាងហើយលីស៊ឺយ៉ានបានបត់កង្ហាររបស់គាត់ចូលនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់មានពន្លឺអាក្រក់លើសពីនេះទៅទៀតស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់សុភាពបុរសអ្នកកាប់សាច់នោះមានចំណុចណាដែលល្អជាងខ្ញុំមិនក៏ស័ក្តិសមមានស្រីស្អាតទៅរួច សិនយូរងភ្នែកស្លេកស្លាំងហើយនិយាយក្រោយមកចៅជីវកើបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរមុនគេគឺសម្លេងពីមុនភូមិនេះស្ងាត់ជ្រុងដូចជាទីបញ្ចុះសុខនៅពេលថ្ងៃម្ដងការលើសូរសម្រាប់យំរបស់ទីរកក៏មានសភាពទ្រុឌទ្រោមដែរឥឡូវនេះមិនដូចមុនទេពេលថ្ងៃរះភ្លាមគ្រួសារនីមួយក៏ចាប់ផ្ដើមមានញឹក បងស្រីចាំងថ្ងៃនេះដល់វេនអ្នកហើយដែលត្រូវដឹកនាំក្រុមដងភោកុំភ្លេចយកខ្សែពួរនិងកន្ត្រកទៅផងដឹងហើយអ្នកអូជាងលោកស្រីសិនទៅទៀត សមាគមសាមគ្គីឥឡូវនេះមាន47នាក់ហើយមនុស្សទាំងអស់នៅចៅជីវកើបានចូលរួមទាំងអស់អ្នកភូមិទាំងអស់បានចូលរួមក្រុមសាមគ្គីរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែអ្នកភូមិពីរបីគ្រួសារនៅជិតនោះក៏បានឲ្យគេមករកខ្ញុំសួរថាអាចចូលរួមបានទេតែខ្ញុំមិនចង់ពង្រីកលឿនពេកទេដូច្នេះខ្ញុំបានហាមឃាត់អ្នកភូមិនៅតំបន់មិនឲ្យចូលរួមជាបណ្ដោះអាសន្នសម័យកាលអត់ឃ្លានបែបនេះបើពង្រីកទំពេកពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងមនុស្សណាទី2គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើតុអាហារគឺនៅគ្រប់ផ្ទះរបស់ភូមិមិនមានបន្លែព្រៃឬសម្បកឈើដាំទឹកទៀតទេជាធម្មតាគេញ៉ាំតែនំប៉័ងគ្រាប់ធាញជាតិប៉ុណ្ណោះហើយពេលគិតលុយអ្នកភូមិខ្លះអាចទិញសាច់ជ្រូកបានពីណាស់ដែលជាការមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងឆ្នាំអត់ឃ្លានបែបនេះទី3គឺភូមិមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងផ្ទះដីឥដ្ឋ3ខ្នងបានបាត់ទៅហើយជំនួសមកវិញនៅផ្ទះឥដ្ឋថ្មីស្រឡាងជញ្ជាំងធ្វើពីឥដ្ឋពណ៌ខៀវដាច់ពីលើដំបូលក្បឿងពណ៌ប្រផេះរាបស្មើជញ្ជាំងផ្ទះស្អាតល្អខ្លាំងណាស់ទ្វារបានប្ដូរទៅជាទ្វារឈើអុកក្រាស់ពីរផ្ទាំងដែលលេបប្រេងពណ៌ត្នោតឆ្អិនរលោងក្រោមពន្លឺថ្ងៃក្នុងទីធ្លាផ្ទះមានចង្ក្រានថ្មីមួយនិងមានឃ្លាំងសម្រាប់ទុកទំនិញព្រៃទៀតផងពេលសង់ផ្ទះអ្នកភូមិទាំងអស់បានមកជួយគ្នាអ្នកស្រីជួយដាំទឹកហើយលោកជួយរើឥដ្ឋអ្នកភូមិទាំងអស់បាននិយាយថានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ភូមិហើយត្រូវតែសាងសង់ឲ្យរឹងមាំដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបទ្រពចង្រៃនៅឆ្នាំអត់ឃ្លាននេះ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សិតខ្មៅទាំងនេះជួយពិនិត្យមើលបន្តិចមក ខ្ញុំក៏បានបើកបាវនេះឃើញផ្សិតខ្មៅភ្លឺរលោងធំល្អណាស់ថ្លឹងទៅ បានហើយ28ចិន4កាក់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកមើលឲ្យច្បាស់ហើយណែ លោកកំពុងអង្គុយជួសជុលកន្ត្រកនៅទីធ្លាពេលឃើញខ្ញុំមកដល់គាត់ក៏និយាយថាផឹកទឹកបន្តិចទៅដើម្បីបំពង់ក៏សំឡេងរបស់គាត់ហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនហើយលែងរឹងមាំដូចដំបូងទៀតហើយថែមទាំងលាក់បាំងនៅការអាណិតស្រឡាញ់បន្តិចបន្តួចផងដែរពេលយប់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីមានអំពូលប្រេងមួយបានបំភ្លឺផ្ទះទាំងមូលដោយពន្លឺពណ៌លឿងទន់ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលបញ្ជីកណីចុងក្រោយលោកយាយក៏បានកាន់មីស៊ុបក្តៅមួយចានចូលមកក្នុងចាននោះមានពងទាបំពង់ពីរនិងប្រោះជាមួយស្លឹកខ្ទឹមពណ៌បៃតងខ្ចីលោកយាយបានដាក់មីស៊ុបនោះនៅលើតុដៃទាំងពីររបស់គាត់បានត្រដុសកន្សែងពុះគោយ៉ាងអៀនខ្មាស់គាត់មើលមកខ្ញុំទឹកភ្នែកក៏ស្រក់ភ្លាមបាទខ្ញុំក៏ប្រញាប់ក្រោកឈរលោកយាយក៏ចាប់ដៃខ្ញុំភ្លាមដៃទាំងពីររបស់គាត់ពោពេញដោយក្រិនប៉ុន្តែលើនេះបែរជាញ័រខ្លាំងទៅវិញកូនទៅហើយម៉ាក់សុំទោសកូនពេលកូនទើបតែចូលមកដំបងម៉ាក់ពិតជាល្ងងខ្លៅណាស់ម៉ាក់ឃើញកូនស្គមក៏ខ្លាចថាកូនជាបន្ទុកមួយហើយតែងតែបង្ហាញទឹកមុខមិនល្អដាក់កូនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល1ខែនេះកូនបានខិតខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយថែមទាំងជួយសង្គ្រោះអ្នកភូមិទាំងអស់ពីគំនរសាកសពទៀតផងលោកយាយបានជូតទឹកភ្នែកហើយសម្លេងរបស់គាត់ក៏ញ័រតិចម៉ាក់រស់នៅអស់មួយជីវិតហើយមិនដែលឃើញក្មេងស្រីល្អដូចកូនទេចាប់ពីពេលនេះទៅបើលោកហ៊ានធ្វើបាបកូនម៉ាក់នឹងមិនលើកលែងឲ្យគាត់ឡើយផ្ទះនេះមានកូនទើបជាផ្ទះខ្ញុំបានសម្លឹងមើលទឹកមុខរបស់លោកយាយដែលពោពេញដោយវិបដិសារីកន្លែងដែលត្រជាក់ដូចទឹកកកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែប្រេះជាស្នាមបន្តិចក្នុងជីវិតមុននៅផ្ទះត្រកូលរយៈពេល5ឆ្នាំមិនដែលនរណាម្នាក់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំហត់ឬអត់នោះទេគ្មាននរណាម្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារអាណិតខ្ញុំនោះទេទីបំផុតខ្ញុំបានដឹងថាការឲ្យចិត្តពិតនឹងទទួលបានចិត្តពិតត្រឡប់មកវិញព្រឹកស្អែកឡើងទីធ្លាផ្ទះពោពេញទៅដោយមនុស្សស្រាប់តែអ្នកស្រីបានដើរចេញពីហ្វូងមនុស្សគាត់បានកាន់ចានដីឥដ្ឋមួយនៅក្នុងដៃដែលគ្របដោយក្រណាត់ពណ៌ក្រហមមួយអ្នកគ្រប់គ្រងយើងទាំងអស់គ្នាមានរឿងចង់និយាយជាមួយអ្នក
អ្នកស្រីបានបើកក្រណាត់ក្រហមក្នុងចាននោះមានអង្ករថ្មីមួយក្តាប់ដៃនេះជាអង្ករដែលអ្នកភូមិ27គ្រួសារក្នុងភូមិយើងម្នាក់បានចែករំលែកបន្តិចបន្តួចមិនច្រើនទេតែជាទឹកចិត្តសម្លេងរបស់គាត់ញ័រតិចបើគ្មានអ្នកទេរដូវរងាឆ្នាំនេះអ្នកភូមិពាក់កណ្ដាលនឹងស្លាប់ដោយសារអត់បាយអ្នកភូមិដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំបានអន់ក្បាលចុះទាំងអស់គ្នាទីធ្លានេះស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងមួយរំពេចខ្ញុំក៏បានទទួលយកអង្ករមួយចាននោះវាពិតជាធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ធ្ងន់ជាងសូត្រប្រេទាំងអស់ថ្លៃអីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅក្នុងភ្នំដោយជើងរបស់ខ្លួនហើយបានប្រមូលទំនិញដោយដៃរបស់ខ្លួនឯងលុយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នករកបានមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកទេខ្ញុំមានតែពាក្យមួយឃ្លាទេគឺជីវិតអ្នកភូមិទៅតែចាប់ផ្ដើមនោះទេផ្លូវទៅមុខនៅឆ្ងាយទៀតតាមខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងមិនទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃ្លាននោះទេក្នុងទីធ្លានោះស្រាប់តែមានសម្លេងអបអរសាទរលោកបានឈរនៅមាត់ទ្វារឃ្លាំងហើយផ្អែកនឹងស៊ុមទ្វារគាត់បានសម្លឹងមើលអ្វីទាំងអស់នេះដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅផ្ទះឥដ្ឋថ្មីនៃភូមិមានសេះថ្នោតមួយបានឈរយ៉ាងរឹងមាំនៅមាត់ទ្វារអ្នកបម្រើដែលជិះសេះនោះស្លៀកពាក់ឈុតសូត្រពណ៌ខៀវខ្ចីបើទោះបីជាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើក៏ដោយក៏កាយវិការនិងឥរិយាបថរបស់គាត់ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាស់គាត់បានលោតចុះពីលើខ្នងសេះហើយបានរៀបចំដៃអោរបស់គាត់បានលើកដៃគោរពខ្ញុំបន្តិចដែលកំពុងរវល់នៅទីធ្លាអ្នកស្រីមិនបានជួបគ្នាជាច្រើនថ្ងៃហើយមុខរបររបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងហើយអ្នកបម្រើក៏បានយកសម្បត្តិអញ្ជើញមាសមួយចេញពីហោប៉ៅហើយហុចឲ្យខ្ញុំដោយដៃទាំងពីរលោកម្ចាស់ទី2បានរៀបចំស្រាលៗនៅភោជនីយដ្ឋានគាត់ចង់អញ្ជើញអ្នកស្រីទៅទីនោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីមុខរបរក្រុមសាមគ្គីរបស់យើងនាពេលអនាគតខ្ញុំមិនបានទទួលយកសម្បត្តិអញ្ជើញនោះទេហើយបាននិយាយថាមិនចាំបាច់រៀបរាប់ពីអតីតកាលនោះទេរឿងអាជីវកម្មខ្ញុំតែងតែពិភាក្សាជាមួយលោកម្ចាស់បានយ៉ាងល្អអ្នកស្រីក្នុងឆ្នាំអត់ឃ្លាននេះផ្លូវក្រៅក្រុងពិបាកធ្វើដំណើរហើយទ្វារក្នុងក្រុងក៏ពិបាកចូលដែរលោកម្ចាស់ទី2បាននិយាយថាគាត់ពិតជាឲ្យតម្លៃលើទេពកោសល្យរបស់អ្នកស្រីណាស់បើគ្រាន់តែរឿងតូចតាចនេះប៉ះពាល់ដល់ចំណងមិត្តភាពហើយទុកឲ្យទំនិញព្រៃរបស់ភូមិរលួយក្នុងព្រៃនោះពិតជាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់នេះជាគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចហើយក៏ទទួលយកសម្បត្តិអញ្ជើញនោះបានហើយខ្ញុំទៅអ្នកស្រីពិតជាមានភាពឆ្លាតវៃណាស់ថ្ងៃស្អែកម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់លោកម្ចាស់ទី2នឹងរងចាំអ្នកស្រីនៅភោជនីយដ្ឋានអ្នកបម្រើក៏បានឡើងជិះសេះវិញយ៉ាងលឿននិងស្ទាត់ជំនាញមើលទៅដូចជាអ្នកជំនាញខាងជិះសេះលោកបានដើរចេញពីក្រោយផ្ទះនៅក្នុងដៃរបស់គាត់មានកាន់ថ្មសម្លៀងកាំបិតមួយគាត់បានសម្លឹងមើលស្នាមជើងសេះនោះទឹកមុខរបស់គាត់ស្រអាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកថ្ងៃបន្ទាប់នៅភោជនីយដ្ឋានជាភោជនីយដ្ឋានប្រណិតបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងតែថ្ងៃនេះជាន់ទី3គឺស្ងាត់ជ្រុងគួរឲ្យចម្លែកពេលយើងទើបតែឡើងដល់ជាន់លើអ្នកយាម2នាក់ដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅបានឈរនៅមាត់ទ្វារហើយបានរារាំងលោកដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងលោកម្ចាស់ទី2អញ្ជើញតែអ្នកស្រីម្នាក់គត់អ្នកផ្សេងទៀតរងចាំនៅខាងក្រោមទៅលោកមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនទេគាត់បានចាប់កំភួនដៃរបស់បុរសម្នាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានប្រើកម្លាំងធ្វើឲ្យបុរសនោះឈឺធ្មេញតែម្ដងឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់មានសម្លេងរបស់លោកដែលខ្ជិលបានបន្លឺឡើងក្នុងបន្ទប់វេបមានក្លិនក្រអូបនៃធូបលោកបានផ្អែកខ្លួននៅលើសាឡុងទុនក្នុងដៃរបស់គាត់មានកាន់ពែងត្បូងពណ៌ស្មួយពេលឃើញយើងចូលមកគាត់បានលើកភ្នែកបន្តិចហើយសម្លឹងមកខ្ញុំមួយជុំរួចក៏ងាកទៅមើលលោកប្អូនប្រុសកម្លាំងដៃរបស់អ្នកនេះសម្រាប់ជ្រូកពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់លោកមិនបានខ្វល់ពីគាត់ទេគាត់ក៏បានទាញកៅអីក្បែរខ្ញុំហើយក៏អង្គុយចុះដូចបំដែកលោកម្ចាស់ទី2ដាក់តម្លៃមកតើលោកចង់បានប៉ុន្មានភាគរយទើបលោកព្រមបើកផ្លូវនៅមុខខ្លោងទ្វារក្រុងឲ្យយើងភាគរយលោកបានញឹមគាត់បានងើបអង្គុយហើយបានចាក់ស្រាឲ្យខ្ញុំមួយកែវអ្នកស្រីអ្នកបានមើលមុខខ្ញុំច្បាស់ហើយផ្ទះត្រកូលមិនខ្វះប្រាក់បន្តិចបន្តួចនោះទេគាត់ក៏បានរុញកែវស្រាមកចិត្តខ្ញុំជាមួយនឹងស្នាមញឹមគួរឲ្យចង់លេងសើចអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះគឺមនុស្សឆ្លាតដែលអាចជួយខ្ញុំគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំប្អូនស្រីរបស់អ្នកពិតជាល្ងងពេកហើយប្រសិនបើអ្នកព្រមចូលមកក្នុងផ្ទះខ្ញុំនឹងធានាបានតំណែងស្រីស្នំឲ្យអ្នកចំពោះអ្នកភូមិនោះខ្ញុំមិនត្រឹមតែបើកផ្លូវឲ្យទេថែមទាំងនឹងដំឡើងតម្លៃឲ្យពួកគេទៀតផងលោកម្ចាស់ទី2ខ្ញុំមានប្តីហើយប្តីរបស់អ្នកជីគាត់ហើយជាមនុស្សកំឡុះម្នាក់ដែលចេះតែកាន់ដាវតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសើចចំអករួចក៏ចង្អុលទៅលោកអ្នកស្រីអ្នកឥឡូវជាអ្នកស្រីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកមើលមុខម្ហូបមួយតូននេះទៅតើគាត់សម្លាប់ជ្រូកប៉ុន្មានក្បាលទើបអាចឲ្យអ្នកញ៉ាំម្ហូបបែបនេះបានរាល់ថ្ងៃហេលោកម្ចាស់ទី2ផ្ទះត្រកូលពិតជាមានអំណាចនៅទីក្រុងមែនប៉ុន្តែมันអាចគ្របដណ្ដប់លើអ្វីទាំងអស់នោះទេកិច្ចសន្យារបស់ភោជនីយដ្ឋាននឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើលោកហ៊ានបិទផ្លូវរបស់ខ្ញុំនោះមានន័យថាលោកបានបិទផ្លូវរកស៊ីរបស់លោកនិងលោកហើយតើត្រកូលផ្សេងទៀតមិនមើលនោះទេទឹកមុខរបស់លោកស្រាប់តែស្រអាប់ភ្លាមអ្នកស្រីអ្នកហ៊ានយកមនុស្សចាស់2នាក់នោះមកសង្កត់ខ្ញុំគាត់បានទះទៅយ៉ាងខ្លាំងកែវស្រាក៏បានក្រឡាប់នៅក្នុងទីក្រុងនេះសូម្បីតែចៅហ្វាយស្រុកក៏ត្រូវផ្ដល់មុខមាត់ឲ្យផ្ទះត្រកូលដែរបើផ្ទះត្រកូលនិយាយថាមិនឲ្យទំនិញរបស់អ្នកចូលនោះគឺមិនអាចចូលបានទេនិយាយហើយគាត់ក៏ក្រោកឈរហើយបានដើរត្រឹកមកជិតខ្ញុំក្នុងក្រសែភ្នែករបស់គាត់ពោពេញដោយភាពអាភិះគាត់ក៏បានបដូរប្រធានបទហើយនិយាយថាបើតាមខ្ញុំអ្នកនឹងក្លាយជាស្រីស្នំរបស់ផ្ទះត្រកូលបើមិនតាមខ្ញុំទេថ្ងៃស្អែកភូមិនឹងត្រូវហុំព័ទ្ធដោយមន្ត្រីរាជការហើយជាមួយនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយចៅព្រៃអ្នកគិតថាប្តីវីរៈបុរសរបស់អ្នកអាចទប់ទល់នឹងព្រួញប៉ុន្មានដើមទៅ
ដៃរបស់ចៅធានជូរូបានទៅដល់ដាវដែលនៅចង្កេះរបស់គាត់ខ្ញុំចាប់ដៃរបស់ចៅធានជូរូងើបមុខមើលទៅលីស៊ីវៀន លីសាវយាលោកពិតជាគិតថានៅស្រុកនេះត្រកូលលីជាធំមែនទេ មិនអីចឹង លីស៊ីវៀនសើចចំអកហុចដៃមក សិនយូយូស្បែកស្រស់សាច់ខ្ចីបើចូលគុកធំហើយនោះពួកអ្នកយាមគុកមិនមែនជាមនុស្សមានមេត្តាដូចខ្ញុំទេ ដៃរបស់គេមិនទាន់ប៉ះខ្ញុំផងក៏ត្រូវដៃដ៏ធំដូចដៃគៀបខ្ទប់ជាប់ អា សំឡេងស្រែករបស់លីស៊ីវៀនបានផ្ទុះឡើងភ្លាមពួកអង្គរៈបានឈប់ដោយភ័យខ្លាចមើលទៅបុរសម្នាក់នេះដែលពោពេញដោយចិត្តណាសម្លាប់ លោកម្ចាស់ ចៅធានជូរូមិនងាកក្រោយសោះដៃស្ដាំរបស់គាត់បានលើកគូស្លាបព្រាដែលធ្វើពីភ្លុកដំរីពួកអង្គរៈបានឈប់ដោយភ័យខ្លាចមើលទៅបុរសម្នាក់នេះដែលពោពេញដោយចិត្តណាសម្លាប់ចៅធានជូរូបន្ធូរដៃបន្តិចម្ដងលីស៊ីវៀនធ្លាក់ទៅលើតុ ឯងហ៊ានវាយើងមែនទេលីហ្វូនឹងសម្លាប់គ្រួសារឯងទាំងមូល ចៅធានជូរូអោនចុះភ្នែករបស់គេត្រជាក់គ្មានអារម្មណ៍មនុស្សធម៌បន្តិចសោះលីហ្វូសម្លាប់ខ្ញុំឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែឥឡូវនេះសម្លាប់ឯងគឺមិនខុសពីសម្លាប់ជ្រូកមួយក្បាលទេលីស៊ីវៀនភ័យលុះប្រលឹងមួយរំពេចក្លិននោមបានចេញពីខ្លួនរបស់គាត់ខ្ញុំក្រោកឈរមើលទៅលីស៊ីវៀនដែលរងរបួសពេញខ្លួនហើយនិយាយទាំងត្រជាក់ លីសាវយាយើងខ្ញុំមិនរំខានលោកនាំផ្លូវយើងខ្ញុំទេ នៅសាលីហ្វូ អា លីស៊ីវៀនបោះរបស់របរនៅក្បែរដៃរបស់គាត់ខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ដៃស្ដាំរបស់គាត់បានរុំដោយក្រណាត់ដែលមានឈាមជ្រាបចេញមកក្រៅ សម្លាប់វា អ្នកបម្រើជង្គង់ចុះដល់ដីញើហូណែលោកម្ចាស់ទី2បរោះម្នាក់នោះគឺអស្ចារ្យណាស់ពួកអង្គរៈយើងមិនអាចទៅដៃបានសោះបើប៉ះទង្គិចគ្នាយើងនឹងចាញ់លីស៊ីវៀនទឹកមុខមូម៉ៅដៃឆ្វេងរបស់គាត់ក្តោបបោកអោរបស់អ្នកបម្រើ ចាញ់នៅស្រុកនេះអ្នកណាហ៊ានធ្វើឲ្យលីស៊ីវៀនចាញ់ស្អែកព្រឹកនាំអ្នកបម្រើទាំងអស់ទៅផ្ទះចៅកាយកៅវីសម្លាប់អ្នកកាប់ជ្រូកនោះទៅហើយអូសិនយូយូមកបន្ទប់ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមើលប្តីនាងស្លាប់បែបណា លោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅធ្វើឥឡូវនេះនៅមាត់ភូមិចៅកាយកៅរទេសលាបានឈប់នៅផ្លូវស្មៅស្ងាត់មួយកន្លែងខ្យល់ពេលយប់ត្រជាក់ស្ងាត់ជ្រាបឬតែសូលាដកដង្ហើមចៅធានជូរូកាន់ខ្សែពួរយ៉ាងណែនសរសៃឈាមនៅលើខ្នងដៃរបស់គាត់បានលោតក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទគាត់បានស្ងាត់ស្ងៀមជាយូរមកហើយទើបគាត់បែរមុខយឺតយូរខ្ញុំបានកុហកនាងខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនមួយរំពេចដឹងថាចៅធានជូរូចង់ប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយរយៈពេលដែលបានរស់នៅជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាដែរតែខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ថាគាត់មានអំណាចខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំមិនមែនត្រកូលចៅទេឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំគឺហុយស៊ីនឪពុកខ្ញុំជាមេតបហ៊ុយឆាងហ្វុងដែលការពារព្រំដែនអស់30ឆ្នាំតែដោយសារតែមានស្នាដៃធំពេកទើបត្រូវបានព្រះចៅអធិរាជចេញបញ្ជាសម្ងាត់សម្រាប់ត្រកូលហ៊ុយទាំងមូលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអំពីករណីសម្លាប់រង្គាលនៅព្រំដែនកាលពីមុនទោះបីជានៅស្រុកតូចនេះក៏នៅតែមានមនុស្សនិយាយដែរថាឈាមនៅយប់នោះបានធ្វើឲ្យព្រំដែនប្រែជាពណ៌ក្រហមគាត់បានទាញមាត់ញឹមបន្តិចភ្នែកឡើងក្រហមខ្ញុំសុំទោសយូរកាលពីមុនខ្ញុំនាំនាងចូលមកខ្ញុំមិនមានចិត្តល្អទេម្ដាយនាងគឺមេដោះរបស់ខ្ញុំកាលនោះគាត់ពោខ្ញុំរត់គេចគាត់ត្រូវព្រួញដល់រដូវរងាគាត់ក្អកឈាមខ្ញុំបានជួលនាងមកវិញគឺគ្រាន់តែចង់រកមនុស្សម្នាក់មកមើលថែមេដោះខ្ញុំក្រែងលោកខ្ញុំស្លាប់នៅខាងក្រៅគាត់នៅក្បែរគាត់មានមនុស្សយកថ្នាំនិងទឹកឲ្យគាត់ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាដល់អីចឹងសោះក្នុងឆ្នាំទុរភិក្សអ្នកកាប់ជ្រូកម្នាក់មិនក៏ហ៊ានយកស្រូវអង្ករទាំងអស់មកប្រពន្ធគឺមានគោលបំណងនេះសោះប្រហែលជាគ្មានខ្ញុំត្រកូលចៅក៏មិនអាចខ្វះស្បៀងអាហារទេគាត់ឈប់បន្តិចដង្ហើមរបស់គាត់ខ្លីតែខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ថានាងមានសមត្ថភាពយ៉ាងនេះខ្ញុំមើលនាងជួយសង្គ្រោះភូមិចៅកាយកៅខ្ញុំមើលភាពមិនចុះចាញ់របស់នាងខ្ញុំមិនដែលឃើញមនុស្សស្រីណាឆ្លាតជាងនាងទេខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនស្លាប់នៅខាងក្រៅហើយតែមើលទៅនាងខ្ញុំស្រាប់តែមិនចង់បោះបង់ជីវិតនៅឆ្នាំទុរភិក្សនេះទេតែខ្ញុំមិនអាចឈប់បានទេឪពុកខ្ញុំនិងត្រកូលហ៊ុយរាប់សិបនាក់ដែលស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នៅតែមើលខ្ញុំពីលើមេឃឥឡូវនេះឱកាសបានមកដល់ហើយឥឡូវនេះប្រទេសជាតិវឹកវរគ្រប់ទីកន្លែងមានឆ្នាំទុរភិក្សនិងប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលដូចជាឆ្នាំងបែកបាត់ដែលរត់ពន្លត់ភ្លើងគ្រប់ទីកន្លែងតែមិនអាចទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមដ៏ធំនេះបានទេពួកគេមិនខ្វល់ពីព្រំដែនទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសនេះចេញទៅរកកងទ័ពចាស់របស់ត្រកូលហ៊ុយមកវិញចុះហេតុអ្វីបានជាលោកប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសម្លឹងមើលភ្នែករបស់គាត់លោកអាចបន្តលាក់បាំងខ្ញុំបានហើយទុកឲ្យខ្ញុំរស់នៅដោយមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំមិនចង់កុហកនាងទូបន្តិចក៏ដោយគាត់ខ្សែពួរហើយហូតកូនសជ្រេះមួយចេញពីក្នុងហោប៉ៅដាក់ក្នុងដៃខ្ញុំភ្នែករបស់គាត់ពោពេញដោយក្តីស្រណោះយូរខ្ញុំឲ្យនាងជ្រើសរើសពីគាត់ចង្អុលទៅទីខាងក្រោយកូនសោនេះអាចបើកប្រអប់ដែកដែលកប់នៅក្រោមដើមឈើលហុងនៅខាងក្រោយផ្ទះខាងក្នុងមានប្រាក់50តម្លឹងនាងអាចយកលុយនោះឥឡូវនេះហើយទៅកន្លែងដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់នាងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីគាត់មើលមកខ្ញុំសម្លេងរបស់គាត់ចុះទាបនាងឆ្លាតណាស់នាងនឹងអាចរស់នៅបានយ៉ាងល្អចុះជំរើសទី2វិញ
សំឡេងរបស់ខ្ញុំបានចុះទាបដោយមានអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមិនអាចពន្យល់បាន នៅរោងចាំខ្ញុំហ៊ុយស៊ីនមើលមកខ្ញុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ភ្នែករបស់គាត់មើលទៅមើងម៉ាត់ខ្ញុំប្រហែលជានឹងស្លាប់ក្នុងសមរភូមិតែបើយើងមិនស្លាប់យើងនឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមើលទៅភ្នែករបស់ហ៊ុយស៊ីនមួយរំពេចក៏ដឹងថាគាត់មិនកុហកខ្ញុំទេ បានហើយហ៊ុយស៊ីនខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នក ហ៊ុយស៊ីនបានទៅហើយខ្ញុំក៏ជិះរទេះលាត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងម្ដាយក្មេកកំពុងអង្គុយលើតុបាយរោងចាំយើងមានម្ហូបអាហារក្តៅជាច្រើននៅលើតុពេលគាត់ឃើញខ្ញុំមកវិញតែម្នាក់ឯងទឹកមុខរបស់គាត់ប្រែជាស្លុតហើយមើលមកខ្ញុំដោយក្តីអាណិតប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែនិយាយថា អង្គុយចុះញ៉ាំបាយសិនទៅ ម្ដាយក្មេកមើលខ្ញុំញ៉ាំបាយរួចទើបនិយាយថា កូនកុំបន្ទោសហើយស៊ីនអីគាត់ក៏មានការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនដែរម្ដាយក្មេកខ្ញុំមិនបន្ទោសគាត់ទេអ្នកណាដែលមានសត្រូវសម្រាប់គ្រួសារបែបនេះក៏មិនអាចបោះបង់បានដែរ ពេលយប់ខ្ញុំដេកនៅលើគ្រែថ្មីឬសូមមីកនៅខាងក្រៅបង្អួចធ្វើឲ្យខ្ញុំគេងមិនលក់ពេលព្រឹកព្រលឹមសំឡេងកងមួយរំពេចបានបំបែកភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃភូមិចៅកាយកៅខ្ញុំក៏បើកភ្នែកភ្លាមក្រោកពីដំណេកសិនយូយូចេញមកងាប់ខ្ញុំបើកទ្វាររបងភូមិមាត់ភូមិមានមនុស្សអ៊ូអរអ្នកបម្រើលីហ្វូជិះសេះនៅពីក្រោយមានអ្នកបម្រើរាប់សិបនាក់កាន់ដំបងទឹកមុខកាច់សាហាវអូយូយូនាងហ៊ានចេញមកហើយឬអ្នកបម្រើវីរំពាត់សេះហើយមើលមកខ្ញុំទាំងចំអកហឺសិនយូយូឯងមិនដែលជួសនោមឆ្លោះមើលខ្លួនឯងសោះថាឯងជាមនុស្សបែបណាអ្នកកាប់ជ្រូកអត់ប្រយោជន៍គិតថាគ្រាន់តែនាំពួកកំសត់ទាំងនេះទៅរកសិទ្ធពីរបីថ្ងៃឯងអាចខ្លាចជាស្ដេចនៅស្រុកនេះហើយមែនទេលីវឡៃស៊ឺកំពុងតែដើរទៅមុខតែត្រូវអ្នកបម្រើវីនឹងរំពាត់លោកម្ចាស់ទី2បាននិយាយថានាងបានតាក់ទងជាមួយចៅគឺទោសប្រហារជីវិតតែលោកម្ចាស់ទី2គាត់មានចិត្តអាណិតដល់ស្រីស្អាតឲ្យតែនាងលុតជង្គង់សំពះពួកយើងហើយដើរតាមយើងទៅបម្រើលោកម្ចាស់នោះពួកអ្នកស្រែក្នុងភូមិនេះនឹងបានរួចជីវិតបើមិនដូច្នោះទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបំផ្លាញភូមិចៅកាយកូននេះចោលសិនយូយូនាងចង់បានមុខមាត់ឬជីវិតរបស់ពួកអ្នកក្រទាំងនេះហាមកទីនេះចង់ខ្លួនឯងទៅអ្នកបម្រើបានសាយខ្លាំងអ្នកបម្រើ2អ្នកទៀតបានរត់មកជាមួយនឹងទឹកមុខកាច់សាហាវវ៉ាងខ្វាហ្វូបានស្រែកមួយទំហឹងហើយរត់មកអបចង្កេះអ្នកបម្រើម្នាក់យ៉ាងណែន សិនឆាងគុយមិនអាចទៅបានទេពួកឯងជាសត្វត្រឆាន ក្បត់ហើយក្បត់ទាំងអស់គ្នាហើយលីវឡៃស៊ឺបានក្រោកពីដីឈាមពេញមុខគាត់បានការពារខ្ញុំហើយស្រែកទៅកាន់អ្នកភូមិ ពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាសិននាងស៊ឺកុំខ្លាចពួកយើងនៅទីនេះចាប់ស្លាប់ក៏មិនលែងដែរកុំឲ្យពួកក្បាលឆ្កែទាំងនេះសម្រេចបំណង ពួកអ្នកបម្រើបានអូសដៃខ្ញុំទៅខាងក្រៅពួកអ្នកភូមិបានរត់មកដូចមនុស្សឈួតស្ត្រី 3-4 នាក់បានចាប់ចង្កេះខ្ញុំជាប់លីវឡៃស៊ឺបានដឹកនាំអ្នកភូមិវាយគ្នាជាមួយពួកអ្នកបម្រើ សិននាងស៊ឺកុំខ្លាចពួកយើងនៅទីនេះចាប់ស្លាប់ក៏មិនលែងដែរ ខ្ញុំត្រូវបានទាញដោយកម្លាំងទាំងពីរត្រចៀករបស់ខ្ញុំពោពេញដោយសម្លេងស្រែករបស់ប្រជាជនភូមិនិងពាក្យជេរប្រមាថរបស់អ្នកបម្រើពួកអ្នកក្បត់ទាំងអស់ ពួកអាខ្មែរអែបអបដែលមិនដឹងខុសត្រូវវីពួកវាទៅវីឲ្យស្លាប់ ដំបងត្រូវបានទម្លាក់មកលើស្មានិងខ្នងរបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ដោះដៃឡើយលីវឡៃស៊ឺមិនដឹងថាទៅរកប៉ែដែកមួយពីណាមកនោះទេ ភ្នែកទាំងគូរបស់គេឡើងក្រហមញ៉ាំង ប៉ែមួយបានវីទៅលើក្បាលមេផ្ទះដែលចាប់ខ្ញុំឈាមជន់នេកសកត្រូវបានបញ្ឆេះដោយការវីមួយនេះ វីពួកអាឆ្កែអស់នឹងឲ្យស្លាប់ការពារអ្នកនាងសិនការពារអ្នកនាងសិន ពួកវាធ្លាប់តែដើរបង្ករឿងនៅទីក្រុងមិនធ្លាប់ឃើញទស្សនវិជ្ជាប្រយុទ្ធស្លាប់រស់បែបនេះឡើយមិនយូរប៉ុន្មានមេផ្ទះរាប់សិបនាក់ត្រូវបានគេវីបែកក្បាលហូរឈាមពួកគេក៏បានបោះបង់គ្រឿងសឹករត់គេចខ្លួនចេញពីភូមិ សិនយោវីអញចាំមើលទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទ្វារទាំង4នៃស្រុកត្រូវបិទជិតគ្រាប់ស្រូវមួយគ្រាប់ក៏មិនអាចចូលក្នុងក្រុងចៅជីកៅបានដែរពួកឯងគ្រាន់តែការពារទំនិញរលួយទាំងនោះហើយរងចាំស្លាប់នៅក្នុងភូមិទៅ សំឡេងសេះបានបន្លឺទៅឆ្ងាយអ្នកបម្រើរបស់លោកលីក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់អស់មកច្រកភូមិស្ងាត់ជ្រុងដូចជាស្លាប់បាត់ទៅហើយ លោកស្រីសិនតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៅទំនិញមិនអាចចូលក្រុងបានតែសមាគមជំនួយគ្នាទៅវិញទៅមករបស់យើងត្រូវបែកបាក់ហើយមែនទេ មិនអាចបែកបាក់បានទេខ្ញុំក្រឡេកមើលផ្លូវដីដែលឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកភ្នែករបស់ខ្ញុំត្រជាក់ស្រេប គ្រូសាលីបិទទ្វារក្រុងតែមិនអាចខាត់មនុស្សបានទេអ្នកមាននៅក្នុងក្រុងមានច្រើនណាស់មិននឹងអាចស្ដាប់បង្គាប់គ្រូសាលីទាំងអស់នោះតែគ្មានកន្លែងលក់ទេខ្ញុំក្រឡេកមើលជុំវិញសម្លេងរបស់ខ្ញុំច្បាស់លាស់និងមានកម្លាំងតើអ្នកណាថាត្រូវតែលក់នៅក្នុងក្រុងលីវឡៃស៊ឺនាំបងប្អូន2-3នាក់យប់នេះទៅបិទប្រកាសនៅជញ្ជាំងក្រុងនិយាយថាអ្នកនាងសិននៃចៅជីកៅនឹងបើកទីផ្សារនៅសាលាសបលីនៅថ្ងៃស្អែកពេលថ្ងៃត្រង់ដោយទំនិញភ្នំនិងឱសថទាំងអស់នឹងបញ្ចុះតម្លៃ 30 សាលាសបលីនៅទីនោះមានជនភៀសខ្លួនច្រើនណាស់ ត្រូវហើយទៅលក់នៅទីនោះឲ្យជនភៀសខ្លួនធ្វើការឲ្យយើងអ្នកណាធ្វើការយើងឲ្យបាយគេស៊ី ខ្ញុំមើលទៅជ្រៅទៅទីដៅនៃស្រុកដរាបណាទំនិញល្អនិងចំណេញខ្ពស់ខ្មោចក៏អាចកិនស្រូវបានដែរខ្ញុំងាកទៅមើលឃ្លាំងលោកស្រីវ៉ាងបាននាំមនុស្សទៅរើសទំនិញល្អចេញមក
យកអាហារខ្លះទៅទៀតបរោះទាំងអស់យកអាវុធទៅផងកុំឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដណ្ដើមអាហារខ្ញុំចង់ឲ្យលីស៊ឺយ៉នបានឃើញតើអ្នកណាជាអ្នកអង្វរអ្នកណា ពីខែក្រោយមកនៅសាលធំនៃគ្រួសារលីថូតែឆ្នាំងដីឥដ្ឋពណ៌ខៀវបានបែកនៅលើសឈើមាហូកានីបំណែកបានខ្ទាតពេញដីសរសៃឈាមនៅលើថ្ងាសរបស់លីស៊ឺយ៉នលោតញាប់ខ្លាំងដៃស្ដាំរបស់គេនៅរំរបួសដៃឆ្វេងក៏បានចាប់យកធុំខ្មៅនៅលើតុធុំខ្មៅបានបែកជាពីរចំណែកទឹកខ្មៅក៏ខ្ទាតពេញមុខអ្នកបម្រើបានលុតជង្គង់នៅលើដីមិនហ៊ានកម្រើកខ្លួនឡើយ 2 ខែពេញខ្ញុំឲ្យអញបិទក្រុងឯងប្រាប់ខ្ញុំមើលថាតែលើនេះមានរឿងអ្វីកាត់ឡើង ឆ្លើយលោកម្ចាស់ទី2អ្នកនាងបានប្រមូលជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់នៅខាងក្រៅទីក្រុងមិនត្រឹមតែមិនមានភាពចលាចលនោះទេផ្ទុយទៅវិញថែមទាំងបានបង្កើតផ្សារទៀតផងឥឡូវនេះភូមិរាប់សិបលីនិងសូម្បីតែគ្រួសារអ្នកមាននៅក្នុងក្រុងក៏លួចបញ្ជូនមនុស្សទៅទិញទំនិញនៅទីនោះដែរលោកសូដាហ៊ូបាននិយាយថាទំនិញក្នុងក្រុងថ្លៃនិងចាស់ប៉ុន្តែទំនិញភ្នំរបស់សិនជីជីទាំងស្រស់ទាំងថោកពួកគេនិយាយថាលោកបិទក្រុងរបស់លោកពួកគេទិញទំនិញរបស់ពួកគេ ពួកឯងទាំងអស់ចេញទៅ នៅពេលនោះទ្វារបន្ទប់ក៏ត្រូវបានគេបើកចូលមកសិនយូរងកាន់ក្អមរាត្រីដែលពោពេញដោយភាពកខ្វក់ហើយបានរត់ចូលមកយ៉ាងប្រញាប់ លោកម្ចាស់ទី2ខ្ញុំមានវិធីដោះស្រាយជាមួយសិនយ៉ូវី អ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យឯងចូលមកចេញទៅ លីស៊ឺយ៉នខ្ទប់ច្រមុះរបស់គេហើយបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខឹងសម្បារ ចំណុចខ្សោយដ៏ធំបំផុតរបស់នាងគឺចិត្តទន់ការបោកប្រាស់នាងឲ្យចេញមកតែម្នាក់ឯងមិនពិបាកទេប្រសិនបើផែនការមិនបានសម្រេចទេលោកម្ចាស់ទី2លោកអាចវាយខ្ញុំឲ្យស្លាប់បាន ពីពាក្យរបស់នាងលីស៊ឺយ៉នក៏បានក្រឡេកមើលនាងពីលើចុះក្រោម បន្ទាប់ពីកិច្ចការបានសម្រេចហើយតើឯងចង់បានអ្វី សិនយូរងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនាងក៏បានលុបជង្គង់លើដីហើយក្រាបសំពះ លោកម្ចាស់ទី2សូមលោកមេត្តាបញ្ជូនខ្ញុំទៅបន្ទប់របស់លោកខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយ ឃើញទង្វើរបស់សិនយូរងលីស៊ឺយ៉នក៏ក្អួតចង្អោរដោយខ្ពើមប៉ុន្តែនៅតែនិយាយថាបានហើយអញប្រាប់ផែនការរបស់ឯងមក3ថ្ងៃក្រោយមកទ្វារក្រុងត្រូវបានបើកខ្យល់ត្រជាក់បក់បោកខ្លាំង យកវាឲ្យកូនអុកតេញូរបស់ប៉ាឲ្យ ឪពុកអង្គុយបាក់កម្លាំងនៅលើទេឈើចាស់មួយមុខរបស់គាត់លឿងស្លេកហើយគាត់ក៏យ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏យំស្រែកទៅកាន់ខាងក្រៅទីក្រុងនៅលើកំពែងក្រុងប្រជាជនជាច្រើនបានចង្អុលនឹងនិយាយដើម នេះមិនមែនជាឪពុករបស់នាងសិនទេ និយាយថាគាត់ចិត្តស្លាប់ហើយទើបចង់ជួបកូនស្រីច្បងជាលើកចុងក្រោយ ធ្វើជំនួញបានធំហើយលែងត្រូវការឪពុកបង្កើតទៀតហើយអ្នកនាងសិននេះចិត្តរឹងពេកហើយ មតិសាធារណៈបានរីករាលដាលដោយជំនោរទឹក លោកស្រីសិនកុំទៅ លីវឡៃស៊ឺជាឆ្មាំនៃសិនជីជីនៅខាងក្រៅទីក្រុងបានរត់មកយ៉ាងប្រញាប់ក្បែរខ្ញុំហើយនិយាយថាលោកស្រីសិនឪពុករបស់អ្នកមិនឈឺព្រឹកមិនឈឺល្ងាចតែបែរជាឈឺនៅពេលនេះទៅវិញនៅមាត់ទ្វារក្រុងប្រកាសជាមានល្បិចហើយខ្ញុំឈរនៅទីខ្ពស់ក្រឡេកមើលរូបរាងដែលយំស្រែកនៅមាត់ទ្វារក្រុងនោះគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំជាតិមុនដើម្បីប្រាក់10ដំឡឹងគាត់បានលួចខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងគ្រួសារលីជីវិតនេះតើគាត់ចង់លួចខ្ញុំម្ដងទៀតឬ ប៉ុន្តែចោះបើគាត់ឈឺធ្ងន់មែននោះ មួយរំពេចនោះចិត្តខ្ញុំក៏ច្របូកច្របល់ដូចជាសរសៃសូត្រម្ដាយបានស្លាប់បាត់ទៅហើយឪពុកទោះបីជាលំអៀងទៅខាងសិនយូរងក៏ដោយតែគាត់ជាបុរសម្នាក់ដែលមើលថែកូនពីរនាក់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយហើយគាត់បានចិញ្ចឹមខ្ញុំរហូតដល់ធំឡើងដោយលំបាក លឿនរៀបចំប្រទេស អ្នកនាងសិន លីវឡៃស៊ឺនៅតែចង់រារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំបានខាត់គាត់នៅមាត់ទ្វារក្រុងខ្ញុំបាននាំឆ្មាំ4នាក់ហើយបានឈប់នៅកន្លែងដែលឆ្ងាយពីទ្វារក្រុង10ម៉ែត្រ យកវាឲ្យប៉ាចិត្តស្លាប់ហើយកូនមកឲ្យប៉ាមើលមុខបន្តិចមក ខ្ញុំចុះពីលើសេះឪពុកលោកមិនស្រួលកន្លែងណាខ្លះសំឡេងខ្ញុំញ័រខ្ញុំបានដើរទៅជិតឪពុកមួយជំហានម្ដង ខ្ញុំឈឺទ្រង់ ឪពុកខ្ញុំមើលហីប៉ុន្តែគាត់បានគ្រវីដៃហៅខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំង កូនមកចិត្តបន្តិចមកចិត្តបន្តិចទៀតមក ពេលដែលខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងលុបនៃទ្វារក្រុងភាពចម្លែកក៏បានកើតឡើងភ្លាម បិទទ្វារក្រុង សំឡេងស្រែកខ្លាំងមួយបានបន្លឺឡើងពីលើកំពែងក្រុងទ្វារក្រុងដែកនិងឈើដ៏ធ្ងន់បានបិទយ៉ាងលឿននៅខាងក្រោយបង្កឲ្យមានផ្សែងហុយឡើងតាមដងផ្លូវដែលធ្លាប់តែស្ងាត់ជ្រងំស្រាប់តែមានទាហានរាប់សិបនាក់ដែលស្លៀកពាក់អាវុធពេញខ្លួនបានលេចមុខមកភ្លាមដោយកាន់ធ្នូដ៏ធំនៅក្នុងដៃលីស៊ឺយ៉នត្រូវបានអ្នកបម្រើរបស់គេជួយទប់ហើយបានដើរចេញពីភាពងឹត ទីបំផុតឯងក៏បានចូលមក សិនយូរងបានដើរចេញពីក្រោយខ្នងរបស់គេ បងស្រីរសជាតិបែបនេះយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីជួបឪពុកមួយផ្លែតហ៊ានយកជីវិតបដូរតើវាសំទេ ខ្ញុំមិនបានអើពើនឹងពួកគេឡើយភ្នែករបស់ខ្ញុំមើលត្រង់ទៅឪពុកគាត់បានលូនចេញពីទេយ៉ាងរហ័សមិនហ៊ានមើលភ្នែកខ្ញុំឡើយ យកវាឲ្យកុំបន្ទោសប៉ាអីលោកម្ចាស់លីបានឲ្យប្រាក់ខ្ញុំ50ដំឡឹង ទាហាន2នាក់បានដើរទៅមុខហើយបានចាប់ដៃខ្ញុំយ៉ាងឃ្លើន សិនយកវីអញបានបង្កើតផ្សារឯកជនទទួលយកជនភៀសខ្លួនដោយមានបំណងក្បត់ជាតិ លីស៊ឺយ៉នបានទាញយកលិខិតមួយសន្លឹកដែលមានត្រាពណ៌ក្រហមចេញពីទ្រូងរបស់គេហើយបាននិយាយដោយសំឡេងខ្លាំង ចាប់នាងដាក់គុក ខ្ញុំត្រូវបានគេរុញយ៉ាងខ្លាំងចូលទៅក្នុងគុកកង្ងឹតបំផុត កន្លែងនេះអញពេញចិត្តទេ លីស៊ឺយ៉នត្រូវបានអ្នកបម្រើរបស់គេជួយទប់ហើយបានដើរទៅជិតខ្ញុំយឺតគេបានលើកដៃស្ដាំដែលខូចត្រង់ទ្រីនោះមុខរបស់គេបានបដូរទៅជាឈឺចាប់និងរំភើបដូចជាពស់គូតដែលចេញពីលូគេបានចាប់ដំបងដែកមួយដោយដៃឆ្វេងហើយបានអូសវាទៅលើបាតដែកយ៉ាងខ្លាំងបង្កើតបានសំឡេងគិតដែលធ្វើឲ្យរន្ធត់ចិត្ត
ជាងសម្រាប់ជ្រូកនោះនៅពេលដែលគេបាក់ឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំនៅស៊ុយសៀនឡៅតើគេធ្លាប់គិតទេថាឯងនឹងត្រូវជាប់គុកនៅទីនេះដូចជាសត្វត្រឆានតែគួរឲ្យស្ដាយដែលជាងសម្រាប់ជ្រូកនោះមិនដឹងទៅណាបាត់ទេបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំប្រកាសជានឹងធ្វើទារុណកម្មគេយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅចំពោះមុខឯង លីស៊ូយ៉ានបានអោនមកជិតភ្នែកក្រហមរបស់គេសម្លឹងមើលខ្ញុំយ៉ាងមុតស្រួចដោយទឹកមាត់ខ្ទាតមក សិនជីនៅចំពោះមុខដីការចាប់ខ្លួនរបស់រាជការពួកវាគ្រាន់តែជាហ្វូងស្រមោចដែលអាចកំទេចបានដោយងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់យប់នេះផ្សារដែលឯងបានកសាងយ៉ាងលំបាកនោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាសមុទ្រភ្លើងហើយ បងស្រីមើលខ្លួនឯងឥឡូវនេះទៅ សិនយូរងសាច់កឹកសម្លេងរបស់នាងចម្លែកខ្លាំងណាស់ ឯងមិនខ្លាំងពូកែទេឯងមិនមែនជាវីរៈបុរសជួយភូមិទាំងមូលទេ គេបានរុញចង្គៀងប្រេងទៅចិត្តរបាដែកអណ្ដាតភ្លើងស្ទើរតែឆេះដល់គែមអោរបស់ខ្ញុំ ឪពុកបានយកប្រាក់50ដំឡឹងពីលោកម្ចាស់លីឥឡូវនេះកំពុងសប្បាយរីករាយផឹកស្រានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរយីសិនយូរងសាច់រហូតដល់ហូរទឹកភ្នែក គេបានចង្អុលមកជ្រមុះរបស់ខ្ញុំហើយស្រែកដោយសម្លេងស្អក សិនយូវីឯងគិតថាឯងឆ្លាតជាងខ្ញុំមែនទេឯងគិតថាឯងរៀបការជាមួយជាងសម្រាប់ជ្រូកអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានមែនទេខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យហើយទៅឯងមួយជីវិតនេះត្រូវតែស្លាប់នៅក្រោមជើងខ្ញុំនឹងមើលឯងរលួយស្អុយរលួយនៅក្នុងលូនេះរលួយនៅក្នុងលូទឹកស្អុយមើលសាច់ស្បែករបស់ឯងត្រូវកណ្ដោខំស៊ីអស់ នាងក៏ងាកក្រោយចាប់ដៃអោលោកលីស៊ូយាន លោកម្ចាស់មុខនាងអាម្នាក់នេះស្អាតពេកគួរតែធ្វើឲ្យខូចមុខនាងទៅចាំមើលនាងលួងលោមប្រុសមិនកើត ហាហាហា លីស៊ូយានសើចយ៉ាងខ្លាំងអារម្មណ៍ដែលបានត្រួតត្រាជីវិតអ្នកដទៃបានធ្វើឲ្យគេភ្លេចការជឿចាប់លើដៃភ្លាម លីស៊ូយានលោកពិតជាគិតថាលោកឈ្នះមែនទេ ខ្ញុំនិយាយបន្តិចម្ដងសម្លេងរបស់ខ្ញុំបានបន្លឺឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ ចិត្តស្លាប់ហើយនៅតែមាត់រឹងទៀតចាំយើងមើលទៅថាថ្ងៃស្អែកនៅសាលាស្រុកឯងទ្រាំនឹងទារុណកម្មបានប៉ុណ្ណា ខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបនឹងគេទេបិទភ្នែកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគ្រប់រឿងដែលនឹងកើតឡើងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើល សាលាស្រុកដំបងវីលាន់ឬសូត្រហឹងពេញសាលាខ្ញុំត្រូវបាននីតិហ៊ានទាំងពីរចាប់ច្របាច់ដៃជាប់រួចសង្កត់ខ្ញុំចុះទៅលើក្តារថ្មត្រជាក់ជង្គង់របស់ខ្ញុំឈឺចុកចាប់ដោយគេអាសាច់បាច់គោះទៅយ៉ាងខ្លាំងអ្នកណាគេលុបជង្គង់ហ្នឹងរីកាឈ្មោះមកចៅហ្វាយស្រុកអង្គុយលើបល្ល័ង្កក្នុងភ្នែកបីជ្រុងរបស់គេមានពន្លឺព្រិចនៃកំហឹងខ្ញុំងើបមុខសម្លឹងមើលភ្នែកទាំងគូរបស់គេ សិនជីនាងសិនយូយីឯកឧត្តមខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបានបំពេញច្បាប់អ្វីទេបានជាទទួលរងទារុណកម្មបែបនេះ ច្បាប់លីស៊ូយានអង្គុយនៅលើកៅអីដៃឆ្វេងរបស់គេកាន់ពេញតែ សិនយូយីឯងខុបខិតជាមួយពួកចៅលួចបង្កើតទីផ្សារហើយមានបំណងបាបោនេះជាច្បាប់ លីស៊ូយានស្រែកហើយយ៉ាងខឹងសម្បាសិនយូរងឈរនៅពីក្រោយគេស្លៀករ៉ូបសូត្រពណ៌ក្រហម បងស្រីថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃរបស់បងដែរមែនទេនាងសិនមើលបងឥឡូវទៅមិនមែនជាអ្នកទោសទេ សិនយូរងបានខ្លាចជាឆ្កែរបស់ផ្ទះត្រកូលីពិតជាធ្វើឲ្យនាងក្លាហានដូចឆ្កែដែរ ឯងនៅស្ងៀម សិនយូរងស្រែកយំហើយទះកំភ្លៀងខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងលោកលីកុំនិយាយច្រើនជាមួយស្រីកំណាច់នេះអីសិនយូយីយើងសួរឯងលួចលាក់អាវុធយោធាប្រមូលផ្ដុំពួកជនពាលតើឯងមានបំណងបាបោឬនិយាយឬមិននិយាយ ឯកឧត្តមរបស់ដែលលក់នៅសិនជីគឺជារបស់ភ្នំគឺដើម្បីជួយជីវិតមនុស្សបើពួកជនពាលមិនបានចូលទៅក្នុងសិនជីឥឡូវនេះពួកគេនឹងក្លាយជាជនពាលនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយអាវុធយោធាដែលលោកឯកឧត្តមនិយាយគឺគ្រាន់តែជាកាំបិតសម្រាប់ការពារចោរព្រៃប៉ុណ្ណោះទោះមានទោសក៏មិនមានអ្វីត្រូវនិយាយដែរ ឯងនៅតែមានទោសទៀតលីស៊ូយានសើចចំអកហើយទាញក្រដាសប្រាក់មួយបាច់ចេញពីដៃអាវរបស់គេដាក់លើតុចៅហ្វាយស្រុក ឯកឧត្តមស្រីកំណាចនេះមាត់រឹងណាស់ខ្ញុំគិតថាគួរតែឲ្យនាងភ្លក់រសជាតិនៃទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរទើបនាងព្រមនិយាយការពិត ចៅហ្វាយស្រុកបានឃើញក្រដាសប្រាក់នោះភ្នែករបស់គេបង្ហាញពីភាពលោភលន់រួចគេក៏ចាប់យកដំបងឈើគូសទៅបោះទៅលើដីអ្នកណាមកទារុណកម្មចាប់វាដាក់ទារុណកម្មនីតិហ៊ានពីរអ្នកសើចចំអកដើរចូលមកដៃកាន់ឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មឈើដ៏ធ្ងន់មួយដែលជាឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មសម្រាប់តែទាហានស្រីតែប៉ុណ្ណោះម្រាមដៃទាំង10ត្រូវបានតាក់ទងនឹងបេះដូងនៅពេលដែលវាត្រូវបានច្របាច់ឆ្អឹងនិងបាក់បែកជាបំណែក បងស្រីអង្វរខ្ញុំទៅបងលុតជង្គង់លិតស្បែកជើងខ្ញុំដូចឆ្កែទៅប្រហែលជាខ្ញុំអាចឲ្យលោកម្ចាស់ទី2ឲ្យបងស្លាប់ដោយស្រួលហើយសិនយូរងឲ្យខ្ញុំអង្វរឯងសំទេឯងរកស្លាប់ហើយ ខ្ញុំក្រោកឈរភ្លាមរួចស្រែកដាក់នីតិហ៊ានយ៉ាងខ្លាំង បង្កើនកម្លាំងច្របាច់វាឲ្យខ្លាំងខ្ញុំចង់ឮសំឡេងឆ្អឹងវាបាក់បែក នីតិហ៊ានបានបង្ខំខ្ញុំយកដៃទាំងពីរដាក់ចូលក្នុងឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មហើយចងខ្សែយ៉ាងតឹងនីតិហ៊ានហៀបនឹងប្រាក់កម្លាំងហើយឈប់សំឡេងក្រហមមួយបានបន្លឺចេញពីខាងក្រៅសាលាស្រុកមនុស្សគ្រប់គ្នាឈប់ធ្វើចលនាទាំងអស់ឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មក៏មិនបានច្របាច់ដែរឈប់សំឡេងជើងរបស់ទាហានបានបន្លឺឡើងពីខាងក្រៅសាលាស្រុកមនុស្សរាប់សិបនាក់បានបោះជំហានក្នុងពេលតែមួយសំឡេងពីដែកបុកគ្នាសូកតកទាដូចជាភ្លៀងធ្លាក់លើដែកអ្នកណាចៅហ្វាយស្រុកក្រោកឈរភ្លាមដំបងគូសទៅនៅតែកាន់ក្នុងដៃទ្វារធំត្រូវបានគេទាត់ចេញពីខាងក្រៅទាហានពាក់អាវក្រោះខ្មៅពីរជួរបានដើរចូលមកកាំបិតរបស់ពួកគេបានដកចេញពីស្រោមគឺជាទាហានព្រំដែនធម្មតាពីដែកបានរៀបចំយ៉ាងល្អជំហានរបស់ពួកគេស្មើគ្នានីតិហ៊ានពីរនាក់បានព្យាយាមដកដាវ
ភាពប្រហើននៅលើមុខរបស់លីស៊ូយៀនបានកកស្ទះគេសម្លឹងមើលពួកទាហានពាក់អាវក្រោះខ្មៅសម្លឹងមើលពន្លឺថ្ងៃដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីដាវបូមាត់របស់គេចាប់ផ្ដើមញ័រមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ពួកឯងជាទាហានមកពីណាអ្នកណាឲ្យពួកឯងក្លាហានម្លេះនេះជាសាលាស្រុកណា គ្មាននរណាម្នាក់ឆ្លើយតបនឹងគេទេពួកទាហានបានបំបែកជាពីរជួរនៅកណ្ដាលសាលាស្រុកបានបើកផ្លូវត្រង់មួយសម្លេងស្បែកជើងលាន់នៅយ៉ាងខ្លាំងមួយជំហានម្ដងដើរចូលមកពីខាងក្រៅសាលាស្រុកបរោះវ័យក្មេងម្នាក់បានលេចមុខនៅមាត់ទ្វារគេស្លៀកឈុតពណ៌ខ្មៅទាំងស្រុងអាវក្រោះចាស់ពាក់ពីលើចង្កេះមានដាវមានរុំក្រណាត់ចាស់គ្មានខ្សែមាសខ្សែប្រាក់គ្មានអាវផាយមន្ត្រីឡើយតែពេលគេឈរនៅទីនោះសាលាទាំងមូលហាក់ដូចជាត្រូវដៃដែលមើលមិនឃើញសង្កត់ចុះ សិនយូរងពេលឃើញមុខនោះភ្លាមជើងរបស់នាងក៏ទន់ល្វើយឃាតក៏កាប់ជ្រូកដកខ្វក់ដែលគេបាននិយាយកាលពីមុននោះគឺជាចៅធីជូដែលនាងបានរៀបការជាមួយកាលពីជាតិមុនពេលនេះគេស្លៀកពាក់អាវក្រោះនាំទាហានមកឈរនៅកណ្ដាលសាលាស្រុក អត់ទេមិនអាចទេកាលពីជាតិមុនចៅធីជូគ្រាន់តែជាអ្នកកាប់ជ្រូកម្នាក់នៅចៅជីវគូប៉ុណ្ណោះតែជាបច្ចុប្បន្នក្រោយពីសិនយូយីរៀបការរួចអ្វីក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមិនក៏គេមានទាហានអ្នកកាប់ជ្រូកម្នាក់នេះមិនក៏គេមានទាហានទៅ ហាស៊ីនមិនបានមើលនាងទេភ្នែករបស់គេបានរំលងគ្រប់គ្នាមកមើលខ្ញុំដែលកំពុងត្រូវបានគេសង្កត់លើដីឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មនៅតែជាប់នឹងម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំហាស៊ីនឈប់ដើរដង្ហើមរបស់គេកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងភ្នែកដែលតែងតែស្ងប់ស្ងាត់ទាំងគូនោះមានកំហឹងដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានលេចឡើង អ្នកណាជាអ្នកធ្វើទារុណកម្ម មិនមែនជាការងាររបស់ខ្ញុំទេគឺផ្ទះត្រកូលី បើកភ្នែកឆ្កែរបស់ឯងមើលឲ្យច្បាស់នេះជាអ្វី ផ្លាកសញ្ញាដែលខ្មៅមួយត្រូវបានគេទះទៅលើទៅយ៉ាងខ្លាំងនៅចំកណ្ដាលផ្លាកសញ្ញាមានអក្សរហួរពណ៌ក្រហមចាស់ដែលមានក្លិនឈាមមិនអាចលៀងចេញបានឡាខែមុនដំណឹងបានលេចចូលពេញផ្ទៃប្រទេសស្ដេចសោយទីវង្គតស្ដេចថ្មីបានស៊ើបអង្កេតចាត់វាយស្រុកបានលួចឡើងវិញហើយបីស្កាយឈ្មោះគ្រូសាហួរខ្ញុំបាទមិនដឹងថាជាគ្រូសារបស់លោកទេហាស៊ីនអង្គុយចុះជួយខ្ញុំឲ្យក្រោកពីដីដែលខាងត្រុសក្នុងខ្ញុំដៃម្ខាងទៀតរបស់គេបានគេចពីម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំដែលរងរបួសដោយប្រុងប្រយ័ត្ន យូយីបងមកយឺតហើយ សិនយូរងដួលទៅលើដីខ្លួននាងញ៉អស់នាងមើលមកខ្ញុំរួចក៏មើលទៅហាស៊ីនបូមាត់របស់នាងញ៉អស់រយៈពេលជាយូររួចនាងក៏ស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងហេតុអីសារជាថ្មី ខ្ញុំអន់ក្បាលមើលនាងដូចមើលរឿងកំប្លែងមួយកាលពីជាតិមុននិងជាតិបច្ចុប្បន្ន សិនយូរងឯងថាឯងចង់បានជីវិតល្អតែឯងមិនដែលយល់រឿងមួយទេជីវិតល្អមិនមែនបានមកដោយការដណ្ដើមគេទេគឺយើងត្រូវខិតខំខ្លួនឯង សំឡេងយំរបស់សិនយូរងបានលាន់នៅពេញសាលាគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីនាងឡើយទ្វារធំរបស់ផ្ទះត្រកូលីត្រូវបានគេបាក់ដោយទាហានសេដេច តាមបញ្ជាស្ដេចដើម្បីស៊ើបអង្កេតផ្ទះត្រកូលីដែលខុបខិតជាមួយពួកបេះបោររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដាក់គុកទាំងគ្រួសារ សំឡេងស្រែករបស់នាយទាហានបានធ្វើឲ្យក្បឿងផ្ទះញ័ររញ្ជួយមេគ្រួសារផ្ទះត្រកូលីទើបតែបោះជំហានចេញពីមាត់ទ្វារក៏ត្រូវទាហានតបដួលហើយត្រូវអូសទៅដូចឆ្កែស្លាប់ ជួយផងលោកម្ចាស់ជួយខ្ញុំផង វ៉ាងស៊ីយំស្រែកគ្រឿងអលង្ការរបស់នាងបានធ្លាក់រីប៉ៃពេញដី ខ្ញុំ រួច ជា ត្រូវ ក្មេង ជើង ស្រី សេ របស់ កាំបាក់ ផ្ទះ បែក ត្រកូលីខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះ នាងសាច់ហាហារួចក៏យកចម្បាំងមកបៀមលើក្បាល ឯងអាម្នាក់ថោកទាបឯងមិនអាចឈ្នះខ្ញុំបានទេខ្ញុំបានកាត់សារជាថ្មី ស្រីឈួត ខ្ញុំមានវាសនា វាសនារបស់ឯងគឺត្រូវគេបណ្ដេញទៅព្រំដែនធ្វើជាស្រីខូចស្រែកធ្វើអី ហេតុអីសិនយូយីហេតុអីឯងរស់នៅបានល្អជាងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេ កាន់ដបស្រាជាប់ដៃយ៉ាងណែន50ដំឡឹងអញមាន50ដំឡឹងគាត់ក្អួតចង្អោតភ្នែកឡើងក្រហមរួចក៏ឡើងក្រហមមកភ្លាមចាប់បំពង់ក៏ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏ដួលទៅលើដីខ្លួនប្រាណមួក្រពើបន្សល់ទុកតែពាក្យថាលុយ ខ្ញុំឈរនៅមាត់ភូមិដោយកាន់សៀវភៅកិច្ចសន្យានិងកានីទាំងអស់ជាប់ដៃ លោកជំទាវសិនលោកជំទាវពិតជាចង់ទៅមែនទេនាងមេម៉ាយវាងនឹងលើវឡៃស៊ឺបានលុតជង្គង់នៅលើដីខ្ញុំដាក់សៀវភៅកានីនៅក្នុងដៃគាត់ពេលនេះភូមិសិនជាជឿគឺជារបស់អ្នករាល់គ្នាលើវឡៃស៊ឺគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនហើយលោកយាយវាងគ្រប់គ្រងការប្រមូលអ្នកណាហ៊ានលួចលុយមួយកាក់ពួកយើងនឹងហែកស្បែកវាទាំងរស់លោកជំទាវសិនកុំនិយាយច្រើនជីវិតគឺអ្នករាល់គ្នាជាអ្នករកវាបានចូលរក្សាវាឲ្យបានល្អខ្ញុំងាកក្រោយដើរសម្ដៅទៅរកទេសសេះតបដែលនៅពីក្រោយក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច
ហួស៊ីនជួយម្ដាយរបស់គាត់អង្គុយរួចគាត់ក៏ងាកមកមើលខ្ញុំវិញភាពកាចសាហាវនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់រលាយបាត់ទៅដោយបន្សល់ទុកតែភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំក៏លោតឡើងលើទេសេះហើយមិនងាកក្រោយទៅមើលស្រុកកំណើតដែលខ្ញុំធំធាត់ឡើងនឹងលក់ខ្ញុំដល់ទៅ2 ដងហួស៊ីនក៏វាយរំពាត់ទៅលើក្នុងទេសេះក៏បន្តដំណើរយឺតឆ្ពោះទៅទីខាងជើងទីក្រុងប៉េកាំងឆ្ងាយទេ មិនឆ្ងាយទេមានបងនៅទីនេះគ្មានកន្លែងណាឆ្ងាយទេ